네, 여러분 안녕하세요. 오늘 미래경영 콘서트 사회를 맡은 저는 한국다문화센터 연구소장 이현정이라고 합니다. 반갑습니다. 요즘 단풍도 한창이고요. 그리고 기온도 아주 적당해서 걷기에 참 좋은 계절이죠. 하지만 일교차가 심해서 감기에 걸리기 쉽습니다. 저도 한 일주일 동안 감기 알아보니까 앓고 나서는 정말 세상이 달라 보이더라고요. 고생을 좀 많이 했는데 일교차가 요즘 심해서 주변에 감기 환자들이 많습니다. 그래서 오늘은 첫 시간에 첫 순서로 환절기 감기 예방 및 관리 방법에 대해서 잠깐 생활의 지혜 알려드리고 시작하겠습니다. 잠시 함께 하시죠. 건강한 환절기를 잘 나기 위해서는 우리가 꼭 명심해야 될 것이 감기와 독감의 차이를 잘 아는 것이겠습니다. 사람들이 흔히 알고 있는 독감은 독한 감기가 아닙니다. 감기는 200여 종의 바이러스에 의해서 감염이 되는 질환으로 콧물이나 기침 같은 상기도 증상을 주로 하고 저절로 회복됩니다. 그렇지만 독감은 인플루엔자 바이러스에 의해서 일어나며 고열이나 심한 근육통 같은 전신 증상이 나타나고 심한 합병증을 초래하는 아주 무서운 질환입니다. 다행히도 독감 예방접종이 있어서 독감을 예방할 수 있는데 독감 예방주사를 맞았다고 해서 감기가 예방이 되는 것은 아닙니다. 건강을 지키는 데는 예방이 최선입니다. 충분한 휴식과 적당한 운동이 여러분의 건강을 지켜드립니다. 독감과 감기는 확연히 다르다라는 말씀. 그리고 독감 예방 접종은 11월 말까지 유효하다니까요. 참고하시기 바랍니다. 저희 세계미래포럼 소식을 잠깐 알려드리겠습니다. 올해 5월 21일부터 중소기업인을 대상으로 시작한 CEO 명품 아카데미 창조 경영 과정이 있었습니다. 1기가 다음 달 19일과 26일 서울, 수원, 대전에서 수료식이 진행될 예정입니다. 이 과정은 CEO 명품 아카데미 미래 경영 과정의 심화 과정이고요. 그리고 격주 토요일로 진행이 되었습니다. 사회 각계각층의 전문가들의 강연으로 이 수업 분위기가 한층 고조되었다라는 그런 이야기가 있는데요. 내년에도 이 여세를 몰아 다시 개설할 예정이니까 참고해 주시기 바랍니다. 저희 미래로 산악회에서는 멋진 산행을 하는데요. 11월 19일에는 강원도 평창군에 위치한 발왕산으로 산행을 갑니다. 발왕산 하면은 조금 낯서시죠? 2018년 동계올림픽이 열리게 될 평창 알펜시아가 있는 산입니다. 11월쯤에는 그쪽에 눈이 아주 예쁘게 쌓인다고 하니까 눈 구경도 하시고 또 멋진 산행 하시면 좋겠습니다. 발왕산의 아름다운 풍경 그리고 더불어서 평창 동계올림픽의 성공적인 기원도 함께 마음속에 가져보시면서 산행해 보시는 게 어떨까 싶네요. 자, 이번에는 생각 여행 시간입니다. 우리 시간으로 10월 5일 새벽에 애플의 CEO 스티브 잡스가 생을 달리했습니다. 아주 이른 나이였죠. 향년 56세인데요. 전 세계는 아직도 추모의 열기로 가득합니다. 오늘은 IT 업계 혁명을 이끌어오던 그의 천재성과 더불어서 많은 이들에게 감동을 주었던 명연설, 스티브 잡스의 또 명연설도 동영상으로 많이 돌았었죠. 그 명연설을 함께 해보겠습니다. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. It's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Woo. So, I've said this before, I thought it was worth repeating. It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. And nowhere is that more true than in these post-PC devices. And a lot of folks in this tablet market are rushing in, and they're looking at this as the next PC. The hardware and the software are done by different companies, and they're talking about speeds and feeds, just like they did with PCs. And our experience in every bone in our body says that that is not the right approach to this. That these are post-PC devices that need to be even easier to use than a PC, that need to be even more intuitive than a PC, and where the software and the hardware and the applications need to intertwine in an even more seamless way than they do on a PC. And we think we're on the right track with this. We think we have the right architecture, not just in silicon, but in the organization to build these kinds of products. And so I think we stand a pretty good chance of being pretty competitive in this market. And I hope that what you've seen today gives you a good feel for that. 네, 스티브 잡스의 명연설을 모아서 들어보셨습니다. 처음에 스티브 잡스가 물건을 내놓을 때마다 전 세계 사람들은 환호성을 질렀고, 와, 이런 물건 어떻게 이렇게 만들었을까라는 그런 감탄을 자아내게 했는데요. 지금 봐도 역시 또 설레네요. 네, 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 자, 이번에는 미래 산책 시간입니다. 한 해에 한 사람이 버리는 음식물 쓰레기 양이 어마어마하다는 말씀은 들으셨죠? 스웨덴 식량 바이오 기술 연구소의 최근 연구 보고서를 보면은 유럽과 북미 소비자 한 사람이 버리는 음식물 쓰레기의 양은 연간 95에서 115kg이라고 합니다. 20세기를 흔히 소비의 시대라고는 하는데 이제는 소비의 개념이 확실히 바뀌어야겠죠. 오늘은 위제너레이션이라는 주제로 이영탁 회장님께서 새로운 소비에 대해 생각해 볼 수 있는 그런 시간을 마련해 주신다고 합니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오.
이 책의 저자는 레이첼 보츠먼하고 루 로저스인데 뭐 그렇게 유명한 사람들은 아니고 기업 현장과 아주 밀접하게 관련이 되어 있는 사람들 같습니다. 지난달에 제가 이 달러 제국의 몰락이라는 주제로 말씀을 드렸는데 그 책의 원래 원 제목이 이 exorbitant privilege, 과도한 특권이었거든요. 다시 말씀드리면은 미국이 달러가 국제 통화이기 때문에 미국이 누리고 있는 과도한 특권에 대해서 얘기를 했는데 이걸 우리 책으로 번역할 때 책 제목을 이렇게 확 바꾸었는데 이 We Generation 이것도 원래 책 제목은 What's Mine is Yours. 이거 사투리를 하면은 뭡니까? 내게 니끼다 뭐 이런 게 아니에요, 그죠? 내 것이 곧 너의 것이다, 너의 것이다 이런 건데 We Generation을 이렇게 확 변형을 시켰다고 볼 수가 있습니다. 이 책의 기본 시작이 어떻게 시작하냐면은 20세기는 그야말로 소비 전성 시대다. 태평양 거대 쓰레기 지대라는 게 있답니다. 일본과 하와이 사이에 있는데 태평양이 끝나는 지점쯤 돼서 있다는 거예요. 거기 가면은 쓰레기가 무려 350만 톤이 쌓여져 있는데 그 쓰레기 더미의 사이즈가 텍사스 면적의 2배. 그리고 이 쓰레기의 두께가 무려 30m나 된다고 합니다. 그래서 전문가들 얘기에 의하면은 현재 바다의 40%가 전체 쓰레기로 쌓여 있다. 쓰레기로 쌓여 있다. 그 바다 면적의 40%라는 얘기는 전 지구 면적의 거의 4분의 1에 해당하는 이 방대한 지역이 전부 쓰레기장이다 이겁니다. 여기에서 이제 이 문제 제기를 하는 겁니다. 미국인 한 사람이 평생 소비하는 게 물 250만 리터, 나무 1000그루, 가솔린 2만 1000톤, 강철 22만 킬로, 전기 80만 와트 뭐 이렇게 된대요. 문제는 이게 얼마나 크냐 하는 건데 이걸로는 감을 잘 잡을 수가 없지 않습니까? 다른 나라 브라질 사람들보다가 13배를 많이 소비를 하고 인도보다 35배, IT보다가는 무려 280배의 자원을 더 쓴답니다. 그래서 지금 이런 통계도 있는가 하면 또 다른 면에서 보면은 판매 후 6개월 후에도 사용되는 물건은 1%에 불과하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 과거 20세기가 미 제너레이션 시대, 대량 소비 시대였다면은 앞으로는 위 제너레이션, 협동 소비를 하는 시대가 되어야 한다, 될 것이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 지난 50년 동안의 소비 무아지경, 그야말로 대량 소비 그런 시대에서 빠져나오고 있는 중이고 앞으로는 협업과 공유를 기반으로 하는 협동 소비 시대가 될 것이다. 이 협동 소비 이 시대를 일컬어서 Y세대, We Generation, New Millennium 세대 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 소유 개념이 변하는 거죠. 우리가 알고 있는 이 소유의 종말이라는 책이 있지 않습니까? 제레미 립킨이 쓴 이 사람은 앞으로는 이제는 소유의 시대가 가고 접속의 시대가 오고 있습니다. 이렇게 얘기를 했고 이 사람은 그 후에 노동의 종말에 대해서 책을 썼습니다. 그죠? 그 다음에 첨단 기술의 발전이나 정보 하나, 경영 혁신 이런 것들 때문에 일자리가 다 없어진다는 거예요. 그죠? 그래가지고 이 사람이 벌써 양극화 문제를 이게 2005년인가 나온 책인데 양극화 문제를 지적을 했고 앞으로 유토피아 그런 기술 혁신이나 이런 그 정보화 이런 것들이 유토피아를 가져오는 게 아니라 디스토피아를 가져온다 이렇게 얘기한 이 제레미 리프킨입니다. 이 사람이 소유의 시대가 가고 접속의 시대가 온다 이렇게 얘기를 했는데 여기서도 그 비슷한 개념으로 소유가 아니라 이제는 공유하고 이용하고 하는 이런 것들이 중요해지는 그런 것들이 추가되는 협동 소비 시대가 온다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 소유 대상이 비물질화하고 있다는 겁니다. 우리가 음악을 듣기 위해서 CD를 사는데 CD 자체를 구입하는 CD 자체가 아닌 게 아니라 음악을 사는 거죠. 그죠? 음악을 사는 건데 그런 면에서 보면은 이 음악을 놓고 보면 과거의 LP판이 이 CD나 MP3로 이렇게 주종이 바뀌는 거죠. 없어진 건 아니지만 주종이 바뀌다가 지금은 오히려 더 많은 사람들이
이 디지털 기기를 통해서 음악을 그대로 듣고 있습니다. 그렇다고 해가지고 LP가 없어진다거나 CD나 MP3가 없어진다는 얘기는 아니지만은 주류 종이 이렇게 바뀌는 그런 시대가 오고 있다. 이 협동 소비에 대해서 다시 얘기 드리면은 기업은 꾸준히 물건을 만들어낸다 이겁니다. 물건을 만들어내는 한 쓰레기, 공해, 그다음에 운반 비용, 뭐 보관 비용 등등등 해가지고 이걸 피할 수가 없다는 거예요. 물건이 많이 만들어지는 한 피할 수가 없어가지고 결국은 소비자들이 바뀌어야 한다는 겁니다. 소비자가 이제는 내가 물건을 직접 사가지고 돈을 들여서 사서 운반해서 그 직접 소유를 하지 않아도 내가 이걸 사용할 수 있는 그런 그 시대이기 때문에 거기에 따라서 앞으로는 공유를 하고 물물 교환을 하고 대여를 하고 바꿔쓰기 등등 이런 것을 통해서 협동 소비를 하면 된다, 하게 된다. Collaborative Consumption 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 협동 소비 유형을 보면은 소유가 아니고 사용 중심으로 이제 바뀐다 이런 얘기인데 예를 들면은 집카의 카쉐어링입니다. 이게 우리 렌트카 이수 사장님 계시지만 렌트카하고는 좀 다른 개념인 것 같아요. 렌트카는 최소한 뭐 월 단위, 주 단위도 있지만 하루 단위인데 우리나라에는 아마 12시간 단위는 있는 것 같습니다. 그런데 여기에 집카는 뭐냐 하면 첫째 시간 단위도 있는 거예요. 그리고 장소도 이게 많아가지고 내가 우리 집 근처에서 차를 픽업해가지고 사가지고 출근하고 1시간 후에 어떤 그 지정된 장소에 갔다가 이렇게 반납을 할 수 있는 그렇게 함으로써 과거에는 이 렌트카는 돈이 비싸가지고 접근하지 못하던 대학생, 젊은 청년층 이런 사람들이 많이 이용을 한답니다. 그 다음에 중고품 시장에 프리 사이클이라는 이 사이트에 보면 이게 물건 거저주기 장터인데 우리나라에도 물론 이런 게 비슷한 게 있습니다만은 여긴 뭐냐 하면은 이 인터넷에 등록을 하면은 물건을 우리나라 대부분 하는 것처럼 필요 없는 물건이라고 해가지고 어떤 장터에 오프라인에 직접 갖다 놓고 거기서 팔든지 주든지 하는 게 아니라 이 온라인 장터에다가 등록만 하면은 그걸 필요로 하는 사람들이 가져가고 돈 주고 가져가고 거저 가져가고 이렇게 해서 하는 그렇게 함으로써 운반비 절약하고 시간 절약하고 결국은 쓰레기 유발 안 하고 이런 것들이죠. 그런 협동 소비. 그다음 세 번째는 시티즌 스페이스라고 해가지고 이것도 우리나라도 아직 여기까지는 안 간 것 같아요. 뭐냐 하면은 사람들이 재택근무를 많이 하는데 이제 그 집에서만 하지 않습니까? 그러니까 시간 단위로도 집 부근에 있는 오피스를 빌려서 쓰는 겁니다. 시간 단위로도. 물론 뭐 주 단위, 뭐 월 단위로 쓰지만은 시간 단위로 마치 PC 방에 가가지고 1시간, 2시간 쓸 수 있는 것처럼 그렇게 오픈 스페이스, 오피스 쉐어링을 하는 그런 시스템인 것 같습니다. 이와 같은 협동 소비를 가능하게 하는 4가지 요인을 이렇게 설명을 하고 있는데 다 설명을 드릴 수는 없고요. 예를 들면은 유휴 생산력에 대해서 보면은 이런 겁니다. 전동 드릴을 한 사람이 평생 쓰는 그 시간이 6분 내지 13분밖에 안 된답니다. 근데 집집마다 이걸 사놓고 있거든요. 미국 집에 5천만 가구 절반이 전동 드릴을 비싼 돈 주고 사가지고 보관을 하고 있다는 겁니다. 그러면 구입 비용 들죠, 수리 비용 들죠, 교체 비용 들죠. 전혀 도대체 이 경제적인 합리적인 소비 행태가 아니다 이겁니다. 자전거, 자동차 이브닝 드레스 마찬가지. 이브닝 드레스 정말 평생에 몇 번 입지도 않을 거 비싼 돈 주고 사가지고 방에다가 걸어놓고 두고 있다는 거예요. 자동차 하루에 기껏해 2시간 쓰는 건데 22시간을 재워놓고 있는 이런 상황이라는 겁니다. 전체 소유물 중에서 한 달에 한 번도 사용하지 않는 물건이 80%나 된다고 이렇게 얘기하고 있습니다. 이렇게 볼 때 협동 소비는 사람들이 소유의 개념을 초월하여 물건을 공유하고 이용할 때 여러 가지 혜택을 제공한다. 돈과 시간을 절약할 뿐 아니라 과잉 생산과 과잉 소비에서 비롯된 잉여물을 줄임으로써 쓰레기 배출 감소 등 환경에 이바지하는 바도 크다. 이제 소비는 끊임없이 물건을 손에 넣으려는 그런 활동이 아니라 원하는 것을 얻고자 기부하고 협력하는 상호작용이다. 그러다 보면 어느덧 협력하고 나누는 행위 그 자체가 목적이 된다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 협동 소비에 대해서 여러분들 기억해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 이어서 정지훈 관동의대 명지병원 IT융합연구소 소장님께서 소셜 웹과 오픈 리더십이라는 주제로 강연을 하시겠습니다.
정지훈 소장님은 한양대 의대를 졸업하시고 서울대 보건정책관리학 석사, 미국 USC 의공학 박사학위를 취득하셨습니다. 또 어릴 적 우연히 접하게 된 아이맥으로 인해서 프로그래밍에도 관심이 아주 많다고 하십니다. 중앙일보에서 선정된 스마트 시대를 이끄는 통섭형 인재 7인이기도 하십니다. 의학과 공학, 경영학과 철학, 사회과학과 디자인의 영역을 넘나드는 이 지식의 바탕으로 하는 융합과 미래 전문가 정지훈 소장님을 모시겠습니다. 여러분 환영의 박수 부탁드립니다. 오늘 제가 맡은 주제는 이제 소셜에코 오픈 리더십인데 이게 또 마침 시류하고 조금 어떻게 또 맞네요. 이게 당장 그저께 있었던 선거만 하더라도 이제 이런 변화하고 이제 맞춰 들어가는 거라고 볼 수가 있는데요. 이렇게 변화해 가는데 적응을 잘 못하는 그 분들도 많고, 그 다음에 어떻게 보면은 역행한다 그럴까? 그런 것들도 많아요. 사실 이번 선거 같은 경우에 특히 이제 선거관리위원회가 좀 이제 너무 지나치게 과도한 어떤 그런 생각들을 많이 했죠. 그러니까 투표 종료 행위 같은 걸 못하게 한다든지, 그러니까 그런 거는 원리 원칙의 문제가 아니라 트렌드를 읽지 못하는 거죠. 세상이 바뀌는 걸 읽지 못하고 엉뚱한 그런 걸 해버린 케이스인데, 이제 앞으로는 이런 거 관련된 것이 계속 바뀌지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 먼저 소셜 앱에 대해서만 짧게 한번 터치를 하고 넘어갈까 합니다. 소셜 웹이라는 것이 우리 세상을 굉장히 많이 바꾼다라고 하는데, 그 이유는 이게 기술 중심에 있는 것이 아니고요. 기술의 문제가 아니고 이것이 그 가지고 있는 사회적 함의 그리고 철학이 굉장히 다르기 때문에 그렇거든요. 그래서 그거를 이해를 하지 못하면은 지금 우리가 보고 있는 여러 가지 변화를 이해할 수가 없습니다. 아까 전에 스티브 잡스가 아이폰 내놓고 아이팟 내놓고 아이팟 터치 내놓고 이 아이패드 내놓고 이거를 얘기할 때 나왔던 여러 가지 말들이 있잖아요. 우리가 제품과 기술에 대한 이야기를 하지만 그 제품과 기술이 가지고 있는 어떤 다른 역할들이 굉장히 많거든요. 특히 소셜 같은 경우에는 그런 그 분위기가 더 큽니다. 더 크고 아이폰 같은 경우에도 우리나라의 아이폰이 혹시 언제 들어왔는지 아세요? 2009년 11월 28일에 첫 판매가 시작이 됐어요. 그러니까 한 2010년 초, 2009년 말에 판매가 시작이 됐는데, 가만히 보세요. 처음에는 이게 기계가 판매돼서 스마트폰이라는 녀석을 가지고 좀 신기하게 쓰는 사람들이 좀 있는 정도로 시작이 됐죠. 그 뒤에 스마트폰 여러 가지가 나오게 되면서 지금까지 사회 변화 양상 한번 쭉 보세요. 그러면 그게 단순히 스마트폰 기기로서 우리가 쉽게 쓰고 뭐 여러 가지 깔아서 쓰고 이거를 넘는 변화가 일어나고 있다는 걸 아마 느끼실 겁니다. 커뮤니케이션의 방식이 변하고 있고, 커뮤니케이션 방식이 변함에 따라 가지고 사람들이 생각을 모으고 액션을 하는 방식이 달라지고, 생각을 모으고 액션을 하는 방식이 달라지니까 그에 의해서 사람들의 철학이 달라지고 가치에 대한 프라이어리티, 그러니까 우선순위가 어디에 있는가가 지난 한 1, 2년 그리고 특히나 보급이 좀 많이 된 지난 한 6개월 전 정도부터 보시면은 가치관 이하 철학 자체가 조금씩 변한다는 걸 몸으로 느끼실 거예요. 다 주변을 보세요. 그거는 근데 한국만의 문제가 아닙니다. 우리나라만의 문제가 아니고 전 세계가 거의 비슷하게 보고 있는 현상이죠. 이게 뭐냐 하면 산업혁명 이후에 초기에 자본주의하고 공산주의 그 세계 시스템이 만들어지면서 그런 것들에 대한 여러 가지 논쟁이 있었고, 한 몇십 년 동안 그 제도가 정착되는 과정을 거치게 되는데, 대량 생산의 생산 도구를 갖춤으로 인해 가지고 그런 여러 가지 도전이 생기게 된 거죠. 그 전에는 어디까지나 농경 그리고 자율적으로 쓰던 시대, 그리고 시간이 굉장히 많았죠. 자기 시간이 많았던 어떤 그런 시대에서 산업 시대로 넘어가면서 자연스럽게 가질 수 있었던 변화를 수십 년 동안 굉장히 충격이 컸던 거예요, 사실은. 지금 또 그런 변화가 시작되려고 하는 겁니다. 그러니까 앞으로 아마 한 20년, 한 세대 정도 될 거로 좀 보는데, 한 20년 정도는 기존의 어찌 보면 오늘 이영탁 이사장님 하신 그 위제너레이션의 내용도 이런 거하고 좀 맥락이 닿는 건데요. 지금부터 한 20년 정도는 그동안에 있었던 변화, 그동안에 있었던 우리가 아는 것하고 새로운 미래의 시스템과 철학하고의 사이에 트랜지션 피리어드라고 그러죠. 변화하는 시기가 될 것 같습니다. 이때 이제 중요한 거는, 특히 여기 계신 분들은 시니어 분들이 많으시니까 제일 중요한 게 뭐냐 하면, 변화를 하게 되면은요, 아무래도 그 불안정성이 생기기 마련이거든요.
그래서 이런 변화가 있을 때 가능한 한 피해를 최소화하면서 어떻게 소프트 랜딩 시킬 거냐. 이게 경제하고 똑같죠. 경제도 뭔가 큰 변화가 있을 때 소프트 랜딩 시키는 전략을 만드는 사람이 굉장히 중요하듯이 저희는 제 생각도 제일 중요하게 생각하는 건 어떻게 이걸 소프트 랜딩을 시킬까. 이제 그런 거에 대해서 우리가 중지를 모아야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 소셜에 대해서 바라보는 관점은 여러 가지가 있지만 개인적으로는 미디어적인 관점으로 보는 시각을 굉장히 많이 지지하는 편입니다. 그리고 저도 그렇게 설명하는 걸 좋아하고요. 그래서 미디어라는 것이 왜 중요하냐면은 미디어는 기본적으로 사람들에게 어떤 증거의 법칙 그리고 생각의 판단을 내리는 근거를 제시하는 역할을 하기 때문에 그것이 사람들의 행위에 직접적인 영향을 미칩니다. 그래서 지금까지 산업혁명 이후에 산업시대에 있어가지고 제일 중요했던 미디어 패러다임은 신문과 라디오, 텔레비전으로 이끌어지는 소위 말하는 전통 미디어죠. 전통 매체. 전통 미디어의 특성이 몇 가지가 있죠? 예, 일방향입니다. 기본 제일 중요한 브로드캐스팅이고 그 다음에 그거보다 더 중요한 변화는 뭐냐면 더 중요한 특징은 뭐냐면 퍼블리셔가 소수입니다. 그 진입 장벽이 커요. 예를 들어 신문만 하더라도 뭐 허가도 허가지만 지금은 많이 가격이 떨어졌지만 윤정기 되게 비싼 기기거든요. 그거. 그래서 그런 거 하나 해가지고 신문 발행 하나 하려면 무진장 돈 들어가요. 그러니까 아무나 들어갈 수가 없어요. 기본. 방송은 더 하죠. 방송은 더더군다나 공중파를 중심으로 했기 때문에 국가 자원을 받아서 써야 되니까 이걸 우리가 이만큼 주시오 해가지고 국가가 10년, 20년 빌려주면 그거에 대해서 딴 사람이 딴 곳이 진입을 못하기 때문에 진입장벽을 쳐주잖아요. 그러니까 국가가 개입을 하는 거죠. 그래서 그게 이제 방송법의 기본적인 취지인데 그런 시대에서는 퍼블리셔가 수가 적으니까 적은 퍼블리셔에 대해서 전 국민이 그걸 다 본단 말이에요. 그러면 숫자가 적은 곳이 이에 관련된 권력을 쥐게 되죠. 그래서 미디어는 권력이다라는 표현을 하게 되고 아젠다 세팅 능력도 있고 이런 기본 그 시스템을 갖추게 되고 이 전통 미디어의 마케팅부터 우리가 알리는 것 모든 거를 거기 올리기만 하면 그거를 통해 가지고 모든 것이 시작이 됩니다. 심지어는 옛날에 여기 계신 분들 아마 기억하실 때 요즘엔 많이 없어졌지만 조그만 부고라든지 작은 무슨 구진구직 같은 거조차도 거기 아주 요만한 광고 몇천 원짜리 얼마 안 되는 거 사가지고 내지 않으면 알릴 방법이 없었잖아요. 그렇죠? 그래서 그러든지 아니면은 이렇게 찍어가지고 인쇄를 해가지고 뿌리든지. 그래서 옛날에 뭐 저희 학교에서도 옛날에 그 기억나는 게 도서관 꼭 옥상에서 전단지 막 찍어가지고 확 뿌리고 도망가고 막 이랬던 기억들 나는데 그런 어떤 것이 아니었으면 딜리버리를 할 방법이 아예 없었던 거예요. 그게 이제 굉장히 중요한 특징이죠. 이런 그 전통 미디어에서 체계의 변화에 처음 도전장을 던진 건 사실은 인터넷입니다. 그래서 인터넷 같은 경우에는 한 이게 20년 올해가 인터넷 그 중에서 월드와이드 웹이라고 부르는 웹브라우저 그 기술 있지 않습니까? 이게 나온 지 올해가 20년입니다. 딱 20년 됐는데 이 녀석이 나오게 되면서 처음으로 변화의 바람이 좀 불기 시작을 해요. 그래서 인터넷 같은 경우에 미디어로 보는 관점을 가지게 되면은 어떤 거냐 하면은 그 안에 들어가 있는 홈페이지 있죠. 홈페이지 하나하나가 미디어거든요, 사실은. 근데 이게 홈페이지를 만들어서 웹서버라는 것에 올리면은 남들이 볼 수 있게 되는 거지 않습니까? 그러면 이 홈페이지를 가지고 있는 사람들이 하나하나가 다 미디어가 될 수가 있어요. 그러면 전통 미디어하고 인터넷 미디어하고 비교했을 때 차이점이 크게 두 가지가 나는데 뭐하고 뭘까요? 첫째는 쌍방향성이 좀 생깁니다. 비교적 단방향으로 뿌리고 마는 게 아니라 주고받고 하는 기술이 기본이 돼 있어요. 두 번째가 더 중요한데 진입장벽이 낮죠. 그러니까 수가 늘어요. 무진장 많아지죠. 인터넷 미디어로 등록한 그런 것들도 많지만 등록을 떠나가지고 어쨌든 세계미래포럼 홈페이지에서 세계미래포럼 공지를 할 수가 있죠. 예를 들어 전통 미디어에 뭐를 사가지고 올리지 않더라도 할 수 있는 거지 않습니까? 안 와서 사람들이 잘 안 올라 그래서 문제인 거지. 어쨌든 그게 가능해졌다는 것 자체가 진입장벽이 낮아지니까 수가 늡니다. 이게 이제 제일 중요한 변화입니다. 인터넷 미디어로 갔을 때. 근데 인터넷 미디어나 전통 미디어나 또 공통점이 있습니다. 공통점 그거는 이렇게 우리가 사람들이 엮이는 형태로 갔을 때는 이렇게 되거든요. 이거하고
이거하고 비교하면 그림상의 제일 큰 차이점이 뭔지 느껴지세요? 가운데가 변하죠? 뭐로 변했어요? 사람으로 변했죠. 인터넷 미디어나 전통 미디어나 뭐가 중심이 되냐 하면 사람이 중심이 되지 않고 문서가 중심이 됩니다. 문서, 컨텐츠, 이슈. 거기 들어가 있는 문서를 어떻게 보느냐의 문제였고 문서를 어떻게 인쇄해가지고 뿌리느냐의 문제였어요. 인터넷도 똑같죠. 그것 디지털 문서거든요. 디지털 문서니까 조금 자유롭죠. 그러니까 뭐 텍스트도 있고 그림도 있고 동영상도 있고 여러 가지를 해볼 수가 있지만 어쨌든 문서예요. 문서에 뭐가 담깁니까? 문서에는 우리들의 지식과 경험이 담깁니다. 그러니까 지식과 경험에 대해서 과거보다는 훨씬 자유롭게 소통하고 쉽게 찾을 수 있고 연결할 수 있게 됐어요. 그래서 지난 30년 동안 기업의 생산성을 갖다 확장을 시키고 이런 디지털 지식에 접근을 잘하는 것이 경쟁력을 가진다라고 패러다임이 막 움직이기 시작을 했습니다. 인터넷에서. 이걸 갖다 묶어가지고 뭐라고 얘기했죠? 우리가 지식사회라고 그러죠. 정보시대 지식사회, 지식혁명. 이렇게 지난 30년을 정의를 합니다. 왜? 그게 PC가 가지고 온 변화거든요. PC란 녀석이 도대체 뭐 하는 놈인가를 생각을 하시면 금방 이해를 하실 수가 있어요. PC는 애시당초에 출발할 때부터 벌써 한 30년 지났지만 일반화된 지가 처음 나올 때부터 지금까지 킬러 소프트웨어라고 얘기하는 거 한 두 가지밖에 없습니다. 뭐 하고 뭔지 아세요? 첫 번째는 워드 프로세서고요. 두 번째는 엑셀, 스프레드시트 이 두 종류입니다. 어떤 게 더 중요하냐 그럼 막 싸워요. 원고지가 디지털화한 것이 워드 프로세서죠. 장부가 디지털화한 것이 바로 스프레드시트 같은 엑셀이에요. 그리고 그 다음에 그 두 개가 크게 성공을 하니까 이 둘 다 전부 일하는 거잖아요. 일과 관련된 거죠. 그래서 사무실에 하는 일을 자동화했다 해가지고 그 패러다임으로 처음에 PC가 퍼지죠. 이게 뭐였죠? 사무자동화, 오피스 오토메이션. 그래서 컴퓨터 교육한다 그러면 다 워드 배우고 엑셀 배웠어요. 그쵸? 이게 PC가 가져왔던 겁니다. 그리고 그게 좀 더 확대가 돼요. 결제하는 거가 디지털화된 게 그룹웨어였고, 인사카드 옛날에 작성했었잖아요. 인사카드 작성하고 그다음에 재고 관리하고 이런 것들이 디지털한 게 ERP. 그쵸? 이 하나를 보시면 전부 다 문서들이에요. 문서가 디지털화된 거고 우리가 일하는 환경이죠. 일하는 기계예요. PC는. 그래서 일하는 기계. 거기서 인터넷은 이 문서가 사무실과 나한테 있는 게 아니라 퍼블릭으로 나오면 그게 인터넷이에요. 바깥으로 나와. 나만 보고 우리 조직만 보는 게 아니라 다른 사람도 봐라. 이렇게 되면 인터넷이 되는 거죠. 근데 소셜이 이끌어내는 거는 문서가 중심이 아니라 사람이 중심이에요. 이거는 기본적으로 휴대폰 패러다임하고 연결이 됩니다. 휴대폰이란 기계는 PC랑 달라요. 휴대폰 갖고 휴대폰 처음에 모토로라가 내놨을 때 뭐 하는 기계입니까 이게? 애시당초에 커뮤니케이션 하는 기계예요. 음성통화를 하는 커뮤니케이션. 그쵸? 그리고 이 기계 자체가 소통을 할 수 있는 능력을 갖췄어요. 일단 처음엔 음성이니까 얘가 들을 줄 알고 말할 줄 알아야죠. 그러니까 귀랑 입이 있는 거예요. 뭐죠? 마이크랑 스피커가 있어요. 내가 휴대폰이랑 이야기하고 있는 거고 친구가 휴대폰이랑 얘기하고 있는 거죠. 그리고 휴대폰끼리 텔레파시로 전달을 하는 겁니다. 일종의 무선 통신망을 통해 가지고. 그러던 애가 뭐가 생겨요? 눈이 생겼어요. 그게 뭐죠? 그게 카메라폰입니다. 그러던 애가 또 좀 있으니까 피부가 생겨요. 그래서 촉각이 생겼어요. 만질 수 있게 됐어요. 이게 뭐죠? 터치폰이에요. 이때까지는 또 어떤 역할을 하냐? 그렇지만 이 포텐셜을 가진 이 기계가 터치폰 때까지는 이동통신사의 하수인이에요. 이통사가 그러니까 보조금까지 많이 얹어요. 그래서 우리한테 보냅니다. 그렇죠? 굉장히 싼 가격에 보내요. 원래 그 핵심 가치에 비해서. 그런데 얘를 사용하면 사용할수록 모든 SMS 만들죠. 음성통화 만들었죠. 컨텐츠 프로바이더들을 자기들이 컨트롤하니까 50% 쉐어를 가져갔단 말이에요. 컨텐츠 프로바이더 그렇게 했지. 여기 있는 걸 쓰는 모든 서비스가 이동통신사의 수익을 올려주는 것들을 넣어서 보내거든요. 그러니까 이 기계는 너는 가서 저 사람한테 일을 해주고 그 돈을 받아와라 하는 이통사 파견한 애라고요. 이 패러다임을 처음으로 사람들이 이 기계가 컴퓨팅 디바이스가 좋으니까요. 이제 앞으로 더 좋아질 거 아닙니까? 시리 보세요. 시리라고 지금 이번에 아이폰 4S 나온 거 말로 하면 다 알아듣거든요. 나 지금
나 지금 어디 갈 거니까 뭐 예약하고 뭐 보내라. 그러면 지가 알겠습니다 하고 지가 스케줄러에 등록하고 보내고 이런단 말이에요. 그런 기능들이 탑재가 된다는 것은 뭘 의미하냐 하면은 이 녀석이 나의 일을 진짜로 해주기 시작할 수 있는 거죠. 근데 그 나의 일이라는 것을 인터넷에서 찾아가지고 얘한테 넣을 수가 있어요. 이통사 일을 하는 게 아니라 드디어 내 일을 하기 시작해. 그게 바로 스마트폰의 제일 중요한 함입니다. 그게 바로 앱스토어고, 어떻게 일을 하는 이 컴퓨팅 디바이스를 나한테로 돌려주는가에 대한 문제예요. 그 다음에 스마트폰이 하고 있는 일을 보시면은 얘가 기본적으로 이거 갖고 뭐 하세요? 아침 일어날 때 알람으로 쓰죠, 일단. 그리고 저도 이걸 알람으로 쓰는데 그리고 이제 올 때, 출퇴근할 때 채팅을 한다거나 뉴스를 본다거나 아니면 트위터 같은 뭐 소셜 네트워크를 한다거나 사람들마다 카카오톡을 한다거나 이런 걸 좀 하다가, 일할 때는 어디 좀 내비뒀다가 가끔 오는 전화만 받죠. 그리고 점심 때 이제 뭐 먹으러 갈지가 중요하죠. 그때는 열심히 뒤집니다. 그래서 저기 가서 먹어야 되겠다 해가지고 가서 이제 그 지도로 해가지고 갑니다. 음식이 오늘따라 맛있게 나왔어요. 뭐 하죠? 사진 찍죠. 사진 찍고 페이스북 같은 데 올려요. 그리고 또 점심 때 지나서 오후에 좀 일하다가 이제 집에 가면서 꺼내가지고 어떤 사람은 음악 듣고, 또 야구 좋아하는 사람은 한국 시리즈 봐야지 하고 DMB를 키는 사람도 있고, 그 다음에 게임도 좀 하다가 이제 집에 가서 좀 쉬다가 조용한 음악 들으면서 잠을 청하는 뭐 이런 사이클이잖아요. 이거 갖고 일할까요? 안 합니다. 왜? 이 기계 자체는 원래 개인 생활을 지배하는 기계거든요. 나의 개인적인 생활을 윤택하게 만들어주는 녀석이고, 그 어시스턴트 하는 기계지, 이게 일하는 기계가 원천적으로 아니에요. 이거 가지고 문서 작성해요? 안 한다고요. 휴대폰은 기본적으로 액티비티 기반이에요. 나의 생활, 나의 행위하고 연결돼 있어요. 액티비티, 그쵸? 그리고 얘가 인터넷에 항상 연결돼 있는 거죠. 얘가 나와 같이 다니면서. 근데 아까 말씀드린 대로 나의 오감과 육감을 같이 하는 동반자와 같은 역할을 하는데, 얘가 인터넷에 계속 붙어 있다는 것은 결국 내가 인터넷에 붙어 있는 것과 같습니다. 그러니까 사람이 인터넷의 중심이 됐죠. 그게 네트워크가 구성이 돼요. 그러면 그림이 이렇게 되죠. 이게 바로 소셜웹입니다. 그래서 모바일하고 소셜은 철학을 공유한다고 우리가 얘기를 합니다. 같은 디바이스 혁신으로 봤을 때 모바일이고, 스마트로 가는데 커뮤니케이션 방식과 사람들의 행동 기반의 네트워크가 되기 때문에 이것은 소셜 웹이다, 이렇게 보는 거고요. 최근에 트위터 이하 사람들의 무브먼트, 월스트리트, 오큐파이 월스트리트라는 아주 유명한 운동들이 있는데, 이런 어떤 무브먼트가 일어난 이유는 문서들은 아무리 네트워크가 된다고 해서 움직이지 않습니다. 사람은 내적 동기에 의해서 행동을 하기 때문에 그것이 일정 임계의 질량을 넘게 되면 무브먼트로 일어나게 돼 있어요. 근데 그것들을 촉진하는 매개체로서의 역할을 하기 때문에 자연스럽게 사람 기반의 네트워크가 구성이 되는 거예요. 이게 정체입니다. 일단 이거는 오픈 리더십 가기 전에 가장 기본적인 그 철학적인 트렌드로서 알아두셔야 되기 때문에 일단 말씀을 드립니다. 유명한 사건입니다. 저 데이브 캐롤이라는 사람인데요. 인디 밴드에 있는 사람이에요. 그러니까 아주 유명한 가수는 아니지만 미국 전역을 돌아다니면서 이렇게 그 공연을 하는 친구예요. 근데 하루는 유나이티드 에어라인을 타고 그 공항 오마하로 좀 떠나고 있는데, 저 바깥에 보니까 이걸 집어 던지는 그 자기 기타가 들은 가방을 막 누가 던지고 있는 걸 봤어요. 이 수화물로 옮기는 사람이. 그래서 스튜어디스를 불러갖고 저기 저 밖에 저거 내 기타인데 누구 좀 던지고 있다고 그랬더니 스튜어디스가 뭐라 그랬을까요? 이건 내 소관이 아닌데요 라고 합니다. 그래서 이 사람이 비행기를 타고 어쨌든 가야 되니까 왔어요. 와서 수화물을 받았는데 열어보니까 아니나 다를까 기타가 부서진 거야. 근데 이제 공연하는 사람이니까 바로 못하고 그 공연하러 갑니다. 일단 친구 거 빌려가지고 공연하러 가서 공연을 하고 돌아왔어요. 48시간이 지났어요. 그래서 이제 유나이티드 에어라인한테 얘기를 하죠. 이거 어떡하냐, 망가졌다. 그랬더니 유나이티드 에어라인이 뭐라 그러냐 하면, 그 회사 규정이에요. 24시간 이내 클레임을 해야 된대요. 24시간. 근데 이 사람이 갔다 오는 사이에 24시간을 지나버렸으니 이걸 해줄 수가 없다는 거야. 뭐 규정이 그렇다고 하면서 이렇게 얘기를 하는 거죠. 지금 선관위 하는 꼴이랑 똑같습니다. 나름대로 그 비슷하게. 그렇지만 어쨌든 이 사정 얘기하고 이렇게 얘기를 했는데 넘어갔어요. 그리고 나서 이 친구가 와서 유나이티드 에어라인 본사에 가서 따져요. 이제
한 1년 가까이 투쟁을 해요. 1년 가까이 이걸 해달라 저걸 해달라. 근데 임원까지도 만나지만 결국엔 안 해준다 그래요. 한마디로 말해서 우리 규정이 원래 이래서 이런 거예요. 그래서 이 친구가 어떻게 하냐 하면 이게 이제 유튜브 캡처한 영상인데요. 노래를 하나 만듭니다. 저 제목에 유나이티드 항공이 내 기타를 깨부수고 있네. 그리고 굉장히 코믹한 뮤직비디오를 만들어가지고 올려버려요. 그 유튜브에다가. 저게 한 3개월 사이에 수백만 명이 보고 패러디 영상이 500개가 나옵니다. 저걸 패러디해서 유나이티드 에어라인 타격이 어떻게 했어요? 엄청난 타격을 했습니다. 유나이티드 에어라인이. 그나마 조기에 좀 진화를 했으면 좀 나았을 텐데 유튜브나 소셜미디어 자체에 대해서 그다지 뭐 밝지도 않았고 그냥 거의 방치하다시피 하다 보니까 확대 재생산이 더 돼버렸어요. 그러면서 결국에는 이제 이 수습을 하는 어떤 그 과정으로 가게 되는데 원리 원칙 중요하죠. 그렇지만 더 중요한 건 커먼 센스입니다. 이것이 실제로 어차피 커먼 센스의 받침이 있느냐 없느냐가 굉장히 중요한 것이고 그것이 원리 원칙에 맞지 않는다라고 하면 문제가 되겠죠. 이런 케이스 같은 경우는 훨씬 유연하게 할 수 있었을 거예요. 만약에 유나이티드 에어라인이 종업원 이하 밑에 쪽에 규정은 이렇지만 약간의 융통성을 발휘할 수 있는 인파워먼트가 있었고 그에 대한 유연한 어떤 사고의 조직이었다면 가능했을 겁니다. 근데 그런 게 아니었던 거죠. 다 눈치를 보고 위에 이렇게 아무도 그걸 건드리려 하지 않았던 거죠. 크라우드 소싱이 마찬가지로 굉장히 중요한 역할을 하게 되는데 회사 같은 경우에는 과거에는 우리 내부에서 해결하는 것이 유리하다 그러면 인소싱이라는 걸 하고요. 그렇죠? 그리고 그 경영에 있어 가지고 직접 고정 비용이 크면 좋지가 않으니까 바깥에다가 좀 내놓아야 되겠다 해가지고 많이 도입되기 시작한 게 뭐죠? 예, 아웃소싱이 많이 들어오게 됐죠. 크라우드 소싱은 뭐냐 하면 일반 대중한테 우리 일을 시키는 걸 크라우드 소싱이라고 부릅니다. 크라우드가 그 일반 대중이니까 그럼 어떻게 일반 대중한테 우리한테 일을 시키게 만들까? 이게 핵심 포인트가 되는 거예요. 전에는 기업만 혼자서만 잘했으면 됐어요. 근데 지금은 그 이상으로 경쟁력을 가지는 회사가 어디냐 하면 누가 우리 내부에 있는 곳 말고 외부의 누군가가 누가 우리를 도와줄 수 있는가 그런 걸 잘할 수 있는 기업과 그렇지 않은 기업은 영향 차이가 많이 나기 시작을 해요. 애플이 강한 이유는 괜히 스티브 잡스가 좋은 제품을 만들어서만은 아닙니다. 개인적으로 애플의 최대 강점은 뭐라고 보는지 아세요? 애플바입니다. 애플바. 애플을 사랑하는 사람들이 볼륨이 상당히 커요. 10%, 5%, 10%밖에 안 돼도 그 사람들이 애플 직원들 이상으로 이것들을 서포트합니다. 지원을 하고요. 나쁜 소식은 막아주고 좋은 소식은 퍼뜨리고 그리고 처음에 열렬한 구매자가 돼주고 우리가 표현할 수 없을 때 강력한 그런 어떤 서포터이자 그 회사의 자산이에요. 삼성이 지금 잘 나가죠. 전 세계적으로도 꽤 잘하고 있습니다. 그렇지만 국내에서는 리스크가 분명히 있어요. 왠지 아세요? 삼성 까가 너무 많아요. 반대로. 볼륨이 무조건 삼성이면 싫은 사람. 쉽게 말해서. 그 사람들의 목소리는 일반적인 만족 평균하고는 다릅니다. 왜? 그 사람들은 보따리 싸갖고 다니면서 말리거든요. 곱하기 10, 100 이렇게 해버려요. 그들을 갖다가 소통을 하고 그들과의 어떤 관계를 개선하지 못한다면 어떤 식으로 위기가 확대 재생산될지 몰라요. 이게 바로 크라우드 소싱 부분에서 제일 중요한 겁니다. 그리고 또 한 가지는 실제로 사람들이 우리 일을 도와줘요. 그걸 잘 이용한 그 회사들이 많이 늘고 있는데 대표적인 데가 저기 있는 인투잇이라는 회사입니다. 인투잇은 한국에서는 저 회사는 성공 못할 거예요. 왜냐하면 국세청에서 우리나라에서는 직접 만들어 주니까. 저게 뭐냐면 이렇게 미국의 세금 계산 복잡하잖아요. 그거를 그 웹 서비스 형태로 해서 아주 자연스럽게 몇 불 내면 계산해가지고 신고까지 딱 해주는 그런 서비스예요. 그래서 지금 수백만 명 써요. 굉장히 많이 쓰는데 이 회사가 고민이 생겼어요. 서비스 기반 회사다 보니까 수백만 명이 되니 제일 큰 고민이 뭔지 아세요? CS입니다. CS. 커스터머들이 전화를 해가지고 이게 안 되는데 저게 안 되는데 이거예요. 그러니까 수가 느니까 콜센터 관리부터 뭐 많이 해야 되잖아요. 근데 이게 1년 내내 하면 좋겠는데 연말정산 생각해 보세요. 언제 바쁘시겠습니까? 마지막 일주일에 다 몰립니다. 그때 그걸 커버하겠다고 사람들을 늘려놓으면 어떻게 되죠?
1년 내내 놀아야 돼요. 그래서 그거를 뭐 아웃소싱도 하고 별거 다 해보는데 고민을 하다가 이 회사가 자급자족 커뮤니티를 구성을 해요. 어떻게? 이 인투이 쓰는 사람들 중에 잘 쓰는 사람들 있잖아요. 그 사람들한테다가 그 답변을 달고 이런 걸 잘하는 사람한테 상을 주기 시작했어요. 그리고 랭킹도 매기고 그래서 감사의 밤 행사도 하고 그러면서 이렇게 하니까 이제 질문이 올라오면은 순식간에 파워 유저가 달려가가지고 답을 달아요. 심지어는 이 사람들이 우리 회사 콜센터에 이거 엔지니어보다 더 잘 알아. 왜냐하면은 엔지니어들은 그 오류를 다 체크를 못 하거든요. 근데 얘네들은 하도 많이 이렇게 하다 보니까 어느 부분에서 뭘 누르면 에러 난다 이런 것까지 다 한단 말이에요. 그것까지 포함해가지고 답변들을 해주니 얼마나 잘 되겠어요, 그렇죠? 그러니까 이렇게 해가지고 그 직원들이 커뮤니티 관리자가 돼요. 외부의 힘을 빌어서 이걸 해결하는 거죠. 여기 이제 함의가 두 가지가 있어요. 첫째는 회사에서 집어넣어야 될 돈이 많이 줄었어, 익스펜스가 많이 줄었죠. 코스트를 다운시켰어요. 이 직접적인 효과죠. 근데 그보다 더 중요한 간접적인 효과가 있습니다. 뭐냐면 이제 이 회사는 기본적으로 가장 큰 리스크가 되는 게 여기 있는 커뮤니티 사람들이 떠나면 회사가 위험해져요. 무슨 얘기냐? 저 서비스보다 더 나은 서비스가 어디서 개발했어요. 옛날 같았으면 재화 비교를 하기 때문에 저게 재화가 더 좋다라는 게 사람들한테 알려지면 일로 넘어가거든요. 근데 안 넘어가요. 왜? 이 커뮤니티가 있기 때문에. 그러면 회사 가치에 이 커뮤니티의 밸류가 올라가죠. 거기 들어 올라가는 거예요, 사실은. 이런 거를 우리가 요즘 표현을 뭐라고 그러냐면 소셜 릴레이션십 캐피탈이라고 부릅니다. 사회적 관계 자본. 지금 현재 그 계산 시스템이나 모든 것들이 이게 없는데 이게 높은 회사가 굉장히 강한 회사예요, 이제는. 근데 만약에 커뮤니티 관리자 중에 아까 유나이티드 항공처럼 이렇게 하고 있다가 사람들한테 망언을 해요. 예를 들어 실수로. 근데 경영진이 몰라요. 한동안 여기서 나쁜 여론이 형성되고 있는데 몰라요. 그러다가 드디어 저쪽에서 결행을 해. 야, 이 서비스에 우리 다 같이 못 있겠다. 다 떠나자 해가지고 한꺼번에 들어 옮겨서 딴 서비스로 다 넘어갔다고 쳐보세요. 회사 망합니다. 바로. 그걸 컨트롤하지 못하고 있었다면. 그것이 굉장히 중요한 또 하나의 함의예요. 이런 어떤 인투잇의 시도 이후에 여러 회사들이 이 비슷한 것들을 많이 하게 되는데 P&G 같은 경우에는 보컬 포인트라고 엄마들을 중심으로 한 주부 이 목소리를 내는 그런 단이 있어요. 사람들이 있어요. 이 사람들한테 무슨 돈을 줘가지고 하는 게 아니고 이 양반들이 정말 P&G의 어떤 제품들을 사랑하는 사람들이에요. 정말로. 그래서 이 제품들은 내가 이걸 알리고 싶어. 그 사람들이 쉽게 알릴 수 있고 잘 알릴 수 있도록 뭔가를 제공을 해요. 그렇지만 그 사람들이 자발적으로 하는 거예요. 진짜로. 그런 거. 그다음에 페이스북 같은 경우에도 처음에 다국어 지원할 때요. 돈 들여가지고 안 했어요. 전부 자원봉사자들이 해줬어요. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 페이스북을 사랑하는 사람이 많기 때문에 그래요. 만약에 미국에서 한국어 지원을 한다고 했을 때 페이스북 영어 페이지를 한글로 바꿔줄 사람 했으면 만약에 제가 미국에 있었다면 저도 아마 지원했을지 몰라요. 왜? 우리나라 사람들한테 이 서비스를 갖다 소개하고 싶거든. 그런 거를 끌어당길 수 있을 만큼의 파워가 있는 회사냐 그렇지 않느냐 굉장히 중요한 차이를 가지는 겁니다. 이렇게 되다 보니까 좀 글로벌 에너지 회사 같이 약간은 굉장히 전통적인 회사에서도 이런 혁신을 중심으로 한 커뮤니티를 결성할 수 있느냐 없느냐에 대한 실험과 이런 작업들이 꾸준히 계속되고 있습니다. 지금까지는 굉장히 좋은 얘기 많이 드렸죠. 그래서 이런 얘기를 그 소셜 테크놀로지의 기업의 적용 및 사회 변화라는 측면에서 이제 샬린 리라고 오픈 리더십 쓴 친구가 정리를 해서 낸 책이 그라운드 스웨일이라는 책이 있어요. 세계적인 베스트셀러가 됐고 우리나라에도 번역본이 나와 있는 책인데 이건 이제 이런 사례들을 모아놓은 거예요. 미디어에서부터 뭐 기업에서의 적용 뭐 이런 거 쭉 모아놓은 건데 이렇게 강의를 샬린이도 했겠죠, 그렇죠? 했더니 많은 기업들이 이제 영감을 받기도 하고 정말 좋은 측면이 많이 있겠다. 이거 어떻게 쓰지? 하면서 돌아가셔가지고 나름대로 막 적용을 합니다. 샬린리가 그 뒤에 한 1, 2년 지난 다음에 도대체 어떻게 됐을까 궁금해가지고 이제 돌아다녔어요, 쭉. 결과는 어땠을까요? 9개 정도는 실패를 했어요. 제대로 못했어.
9대1, 10% 성공 확률 10%밖에 안 되는 거예요. 의외로 막상 우리가 직접 적용해서 뭘 해보려니까 잘 안 되는데 이제 이런 거예요. 그러니까 이론과 실제가 다르다는 거죠. 이론은 그랬는데 실제로 적용해 보니까 별로 그렇게 할 만한 게 안 나오더라. 그래서 이거를 어떻게 왜 이런 일이 일어났을까 하고 이제 연구를 하기 시작을 합니다. 그래서 알고 봤더니 결국에는 가장 큰 문제가 된 부분이 바로 조직이었어요. 조직. 기술은 그랬으나 나라도 마찬가지면 나라도 그렇고 정치도 똑같은데 이렇게 바뀌어가는 건 알겠는데 원래 조직이 관성이 있고 그렇기 때문에 여기가 바뀌질 않는 거예요. 새로운 것이 와도 그거에 대한 이해도도 부족을 한 데다가 사람들이 바뀌지 않으니까 안 되는 거죠. 제일 대표적인 게 이런 오픈 리더십을 끌어가려면 아까 이 이사장님도 말씀하시고 여러 가지가 나왔지만 공유해야 되거든요. 공유하고 그 다음에 참여를 갖다 이끌어야 되고 막 이래야 되는데 공유와 참여는 어디서 나오냐 하면은요 관계에서 나옵니다. 기본적으로 관계와 신뢰에서 시작을 해요. 근데 이 조직이 저 형태로 돼 있다고 생각해 보세요. 예를 들어 뭐 극단적인 그런 회사들 되게 많아요. 나중에 찾아보십시오. 제품 기반으로 뭔가를 만들어요. A라는 제품하고 B라는 제품을 만드는데 이 두 개가 같은 클래스예요. 그런데 그 회사가 크니까 A 제품도 내놓고 B 제품도 내놓고 사업 본부장을 다르게 두죠. 그러면 이 사업 본부장들이 그 밑에 그 봐서 A가 더 잘 팔리고 B가 더 잘 안 팔리면 어떻게 되는지 아세요? A 임원은 승진하고요. B 임원은 잘리든가 이렇게 돼요. 그렇죠? 그 밑에 팀들이 어떻게 하는지 아세요? 아주 작은 정보도 공유하지 않습니다. 조직이 그렇게 돼 있거든요. 내가 이겨야 되는데 쟤보다는 최소한 바깥에서의 경쟁도 중요하지만 내부에서의 이 경쟁 시스템에서 내가 이겨야 되는데 이거 공유를 하겠습니까? 절대 안 해요. 기본 구조가 이런 구조로 되어 있는다가 네트워크 형태로 커뮤니케이션 할 수 있는 평가 시스템 이하 사람들의 생각 자체가 안 돼 있는데 뭔 놈의 걸 얘기하고 그러냐고. 거기다가 딴 거를 이노베이션 해가지고 바깥에 안에다 얘기를 하면 넌 일 안 하고 뭐 하니? 이렇게 되거든. 그러니까 얘기를 갖다가 아예 안 해버리는 거죠. 그러니까 아무리 위해서 공유해라, 뭐 해라, 뭐 저거 알려라, 뭐 이래 봐야 말짱 갖고 안 되는 거예요. 조직이 그래 먹으니까. 그래서 결국에는 이런 네트워크 구조로 가야 된다는 거죠. 이게 쉽지가 않은 거죠. 쉽지가 않아서 결론은 굉장히 많은 회사들을 진단을 합니다. 결국엔. 나중에 이제 그 개인적인 어떤 평가도 해보실 수가 있게 될 텐데 일단 첫 번째는 내가 어떤 사람인지 알아야 돼요. 아무리 오픈하라 그래도 나의 성향이 이쪽으로 바로 갈 수 없는 성향인데 그걸 하라 그러면 가겠습니까? 마음은 가는데 몸이 안 가죠. 어떤 그런 현상이 벌어지는 거고 조직도 진단을 해야 돼요. 우리 조직이 도대체 어떤 조직인가? 그리고 그 조직에 맞는 스텝 바이 스텝 어프로치가 일어나야 되는 거지 무작정 아까 전에 뭐 페이스북은 이랬다는데 우리도 페이스북처럼 해야지 라고 했다가 되겠습니까? 전혀 안 돼요. 이게 이제 제일 중요한 포인트입니다. 그래서 일단 이론적으로는 그 샬리니가 이런 거를 파악을 하면서 느낀 것이 조직이 개방적인 구조가 되기 위해서 여소를 한 10가지 정도로 봤는데 6가지가 정보 공유에 대한 것이고 나머지 4가지가 의사 결정에 대한 겁니다. 정보 공유 같은 경우에는 제일 첫 번째로 본 게 설명에 대한 얘기예요. 한마디로 오픈하라는 거죠. 지금 이야기를 많이 해주는 게 중요하다는 거예요. 조직 구성원들이 그에 대한 것들을 이해를 하지 못한다면 알 수가 없으니까 최대한 많이 알려주라는 거고 두 번째는 업데이트. 한번 알려주고 끝나면 안 되죠. 그게 지속적으로 커뮤니케이션 할 수 있는 가장 기초적인 업데이트를 계속적으로 해주는 것이 중요하다. 1번과 2번은 솔직히 요즘에 경영이론에 거의 대부분 나와요. 그렇죠? 이제 3번부터가 좀 달라지는데 3번은 대화입니다. 대화는 제일 대표적인 예로 제가 드리는 게 이제 두산의 이제 박용만 회장님 같은 분인데 실제로 커뮤니케이션을 직접 합니다. 제일 위에 사람이. 그게 미국이나 한국이나 굉장히 큰 영향을 미쳐요. 의외로. 예를 들어 미국 같은 경우에 스티브 잡스도 많이 쓰지만 이메일 많이 쓰죠. 전 직원을 상대로 한 이메일을 많이 쓰는데 그거 비서 보고 쓰라고 그럴 것 같으세요? 자기가 직접 씁니다. 진짜로. 자기가 직접 한 거와 그렇지 않은 건 누구나 알 수 있어요. 그 진정성이 너무 오기 때문에. 그리고 박용만 회장님 같은 경우에 재미있는 에피소드 되게 많았던 게
직원들이 스스럼 없이 페이스북으로 멘션을 하죠. 트위터로 멘션을. 회장님이 저기 계신데 감히 누가 말을. 이런 얘기가 아니라고요. 그걸 깨줌으로 인해 가지고 쉽게 맨 밑에 있는 엠플로이들이 무슨 이야기를 직보할 수 있는, 얘기를 할 수 있는 체계가 만들어집니다. 그로 인해서 식사 자리에서도 회장님한테 가가지고 제일 이번에 신입사원이 와서 회장님 지난번에 제가 뭐 하신 거 보셨어요? 이런 얘기가 나올 수 있는 분위기가 된다고요. 이게 그렇게 되느냐 되지 않느냐는 그 조직에 있어가지고 굉장히 중요한 역할을 해요. 무슨 얘기냐 하면 대화는 공유해라 뭐 해라 왜 말도 없느냐 말했다가 혼나거든요. 혼날 것 같은 분위기에서 무슨 말하라 그러는데 말을 하겠어. 아무도 얘기 안 하지. 그런 분위기는 안 만들어 놓고서 말하라고 한다고 말하겠습니까? 정치도 똑같죠. 정치도 말하라고 얘기하고 참여하라고 얘기하면서 니네 말하면 죽어 이런 분위기면은 아무도 안 하죠. 그리고 속으로 분노만 쌓여요. 그런 겁니다. 이번 서울시장 선거에서 그런 게 나타나. 사람마다 생각들이 되게 많이 다르지만 진보 좌우를 떠나서 40대 같은 경우에 이번 선거에서 이런 선택을 가장 크게 한 이유로 꼽는 것 중에 하나가 이번 정권 들어가지고 너무 입을 막는 느낌이었다라는 그런 느낌을 가진 사람들이 되게 많거든요. 정책을 떠나서 왜 이렇게 우리를 얘기도 못하고 저것도 못하게 하는가 이런 거에 대한 반발이 되게 컸을 거예요. 저는 그것도 굉장히 중요했다고 바라보거든요. 그 다음이 네 번째 오픈마이크인데 위에 거하고 조금 맥락이 닿아요. 예를 들어 아주 쉽게 나쁜 거나 개선해야 될 점이나 혁신시켜야 될 것들을 접근할 수 있도록 도와주는 거예요. 프리미어 파넬 같은 회사는 프리미어 파넬이 이제 전자 유통 부분에 있어가지고 세계적인 회사거든요. 이 회사는 아워튜브라는 시스템이 있어요. 그리고 사무실마다 비디오 카메라가 한 대씩 있어요. 아주 작은. 그래서 누구나 그걸 들고 이렇게 해가지고 내가 하고 싶은 얘기를 막 녹음을 하고 녹화도 하고 어디 가서 막 찍어 오기도 하고 그런 거를 사내에 유튜브 방송 같은 게 있어갖고 그냥 마음대로 올려요 다들. 그러면 사장이야 많은 사람들이 그걸 보죠. 아 이런 얘기가 있었구나 이런 게 있었구나 이런 걸 보게 됩니다. 이게 오픈 마이크예요. 그리고 오픈 마이크는 사내뿐만 아니라 사외에서도 쉽게 항상 들어올 수 있도록 뭔가를 만들어 줄 수가 있어요. 이런 거. 그리고 여기에서 조금 더 나가면 정말 우리가 사랑받는 기업이 되고 사랑받는 브랜드가 된다면 바깥에 있는 군중들 사람들이 우리 회사를 도와줄 수 있게 되죠. 그게 크라우드 소싱이에요. 어떻게 크라우드 소싱을 해줄 수 있는가. 그리고 여기서 좀 더 발전하고 여력이 있는 회사는 이런 거를 시스템하고 체계화를 해서 플랫폼으로 만들어 아예 제공을 하기 시작을 합니다. 그러면 그거를 활용해 가지고 더 많은 협력자들이 생기고 그들의 생태계가 이 기업을 끌고 나가게 되는 거죠. 이게 6가지 정보 공유에 대한 요소들이고요. 의사결정 부분에 있어 가지고는 조직의 특성마다 굉장히 다르게 적용될 수밖에 없어요. 대표적으로 그 중앙집중형으로 할 수 있는 어떤 곳들은 오너십을 가지고 있는 것들 그리고 그런 의지를 강하게 가진 오픈 리더가 탑에 있는 경우에 굉장히 쉽고 빠르게 적용해서 갑니다. 이따 잠깐 설명하게 될 델 같은 경우에 오픈하게 된 거를 굉장히 급작스러우면서도 빠르게 진행을 했는데 그거는 마이클 델이라는 사람이 오너이자 CEO인데 그 사람이 드라이브를 하거든요. 그러니까 자연스럽게 이제 그런 형태로 갈 수 있게 되죠. 또 하나의 형태는 민주적인 형태인데 극단적으로 반대 형태인데요. 회사 자체가 애시당초에 직원들이 원래 그랬던 곳들이 있어요. 애시당초 시작할 때부터. 그런 것들은 굉장히 편안한 케이스죠. 얘네들이 알아서 밑으로부터의 오픈 리더십이 저절로 형성이 되니까 위에서 방해만 안 하면 돼. 위에서 방해만 안 하면 알아서 가게 할 수 있는 어떤 그런 구조를 가진 기업이 또 있습니다. 미국 같은 경우에는 베스트바이 같은 기업이 대표적으로 그런 곳이고 그다음에 자기관리 그리고 분산 뭐 이런 어떤 형태의 의사결정 구조를 가지고 있습니다. 혹시 화나는 원숭이 실험 아세요? 이건 이제 게리 하멜 교수하고 CK 프라할라드 교수가 했던 유명한 실험인데요. 화나는 원숭이 실험은 원숭이들을 갖다가 우리에 넣어놓고 줄에다가 이렇게 바나나를 해놓잖아요. 그럼 원숭이는 당연히 바나나 따먹고 싶으니까 올라가겠죠. 그럼 그때 위에서 찬물을 쏟아부어요. 그럼 물벼락 맞는 거예요. 밑에 있는 원숭이들도 그렇고 2마리, 3마리 계속 올라가다 계속 물벼락 맞아요. 그러면 이제는 원숭이들이 저거 타고 올라가면 안 되겠구나 하고 생각을 하게 되죠. 그 포기를 합니다 다. 그 다음에 한 마리를 꺼내고요. 새 원숭이를 들여보내요. 그러면 이 원숭이는 물정 파악이 안 되니까 올라가려고 그러겠죠. 그러면 어떻게 되는지 아세요? 주변에 있던 원숭이들이 그 원숭이를 끌어내려요. 너 올라가면 안 돼. 우리 물벼락 맞아. 끌어내려요.
그러면 이제 또 다른 원숭이 끄집어내고 새 원숭이 넣어요. 그럼 이 원숭이 또 그러려고 그럴 거 아니에요. 그럼 또 끌어내려요. 그래서 결국엔 이렇게 반복하면은요, 맨 마지막에 그 물벼락 맞았던 원숭이는 다 꺼내지고 새 원숭이들만 다 들어갔어요. 어떻게 되는지 아세요? 여전히 끌어당깁니다. 여전히 계속 들어와도 왜 저건 먹으면 안 되는 거야 하고 이제 컨센서스가 형성이 돼버리거든. 이게 화난 원숭이 실험이에요. 우리나라 대부분의 기업 조직들이 화난 원숭이로 가득 차 있다라고 얘기합니다. 내가 옛날에 해봤으면 안 돼부터 시작을 해가지고 아주 다양한 과거의 기억으로 뭔가를 할 수 없도록 만드는 게 혁신의 방해와 관련된 여러 가지 이야기죠. 그 반대되는 얘기인데, 일본에 있는 일본 원숭이 중에 100 멍키라 그래 아주 유명한 그 원숭이가 있습니다. 저 원숭이가 이제 이모 원숭이라는 원숭이인데, 일본에 이제 영장류 연구하는 데서 섬에 고구마하고 밀을 이렇게 줘요. 근데 모래가 섞여 있고 흙이 섞여 있어요. 그러면 이거를 먹을 때 아무래도 이제 원숭이들이 좀 깔끔하게 먹으니까 손으로 털어 먹거든요. 이렇게 흙이 묻어 있으니까. 근데 18개월밖에 안 된 한 원숭이가 굉장히 머리가 좋았나 봐요. 약간 인간하고 중간에 나오려고 하는 원숭이가 나온 것 같아요. 그래서 그 원숭이가 혁신 원숭이였어. 그래서 이 원숭이가요, 시냇가에 가서 고구마를 씻어 먹기 시작해요. 물에다가 이렇게 씻으니까 흙이 다 떨려나가고 얼마나 깔끔하고 맛있겠어요. 그래서 한 3개월 동안 걔가 계속 혼자 자기는 이렇게 해서 씻어 먹기 시작을 했어요. 3개월이 지나니까 저 원숭이의 친구 2마리하고 엄마 원숭이가 와서 넷이 씻어 먹기 시작해요. 이제 넷이. 그리고부터 3개월이 지나니까 이제 섬에 있는 거의 대부분의 원숭이가 씻어 먹기 시작합니다. 근데 그때까지도 그 리딩을 했던 제일 위에 족장 원숭이 그룹들은 절대 그걸 안 했다 그래요. 절대 그걸 안 했다고 그래요. 그 다음에 얘가 더 머리가 좋아져가지고 밀에다가 모래가 있잖아요. 그거를 이젠 물에 뿌리기 시작을 했어요. 그랬더니 모래는 깔아앉고 밀은 뜨죠. 그럼 밀을 싹 걷어가지고 먹기 시작을 해요. 역시 이것도 전부 다 따라하기 시작합니다. 순식간에. 밑으로부터 혁신인데, 그렇게 해서 진행이 됐는데, 원숭이 사회도 나중에 공부해 보시면 알겠지만 우리 인간보다 더 위계질서가 강하거든요. 사실은 위에서 너 뭐 해라 하고 하는 게 굉장히 잘 먹히는 소사이어티인데, 제일 어린 원숭이가 모범적인 거를 보여주면서 이걸 퍼뜨린 것이 혁신을 이끌어냈어요. 그래서 이런 변화에 있어가지고 제일 중요한 부분은 뭐냐 하면, 어떻게 화나는 원숭이를 이모 같은 원숭이로 변신시키는 조직으로 만들 것이냐, 이게 키워드가 되죠. 어떻게 변신시킬까? 그래서 그것이 바로 오픈 리더가 해야 될 이야기입니다. 오픈 리더십의 규칙은 여러 가지가 있는데요. 그 중에서 이렇게 저는 한 5가지 정도, 그리고 책에서도 이 얘기를 하고 있는데 굉장히 중요하다고 봅니다. 첫 번째는 당신의 고객, 그리고 우리 직원들의 힘을 믿으라는 거예요. 그들 자체가 그냥 주어진 일을 하는 게 아니고 주어진 일 이상의 뭔가를 할 수 있다는 포텐셜을 가지고 있다는 것을 반드시, 그리고 그것들을 존중하는 거죠. 그 다음에 신뢰가 쌓여야 돼요. 그 관계에서의 신뢰가 쌓여야 되기 때문에 신뢰를 쌓기 위해서는 끊임없이 공유하지 않으면 절대로 그런 신뢰가 쌓이지 않습니다. 그리고 호기심과 겸손함이라는 이야기가 나와요. 호기심은 왜 중요하냐 하면, 호기심이 바로 열정의 원천이거든요. 너무 궁금하고 관심과 호기심, 이 2가지가 열정의 원천이에요. 그런 것들을 가지지 못하게 하면 절대 열정이 그 조직 내에서 피어나지 않습니다. 그리고 겸손하지 않고 내가 잘났다라고만 하게 되면 사람들은 공유를 하지 않습니다. 그리고 서로 경쟁을 하기만 해요. 4번째는 개방을 하고 뭔가를 진행하는 데 있어가지고 너무 방임을 해버리면 그거는 혼란을 가져오게 됩니다. 그러니까 개방 그 자체에 대한 책임은 어느 정도 부여할 필요가 있고요. 마지막에 저는 제일 중요하다고 보는데, 실패를 용서하는 게 제일 중요해요. 실패를 용서하는 게. 예를 들어 내가 뭐 잘못해가지고 약간 리스크가 있는 걸 해서 망했어요. 그럼 너 나가. 아무도 안 합니다. 그다음부터 그런 거. 한마디로 말해서 그 실적과 관련된 책임 부분에 있어가지고 회사라는 것이 원래 사람들이 모여서 운영하는 거잖아요. 주식회사가 왜 만들어졌는데요? 약간의 위험을 모두가 같이 분산시키려고 만들어진 거잖아요. 분산시키는 거 생각을 해보십시오. 실패했을 때 누가 제일 타격이 큰가? 회사 물론 타격이 크죠. 어느 정도 있죠. 그렇지만 분산이 되기 때문에 개개인에 대한 타격은 그렇게 크지 않아요.
실패했을 때 제일 큰 타격 입은 사람은 실패한 사람이에요. 그 실패한 사람이 말을 안 해도요, 그 사람 죽고 싶을 정도로 싫다고요. 만약에 그 분위기가 회사에 지속이 되면 그러면 자살하는 사람이 그래서 나오는 거죠. 괜히 나오는 게 아니고. 그런 형태로 조직이 되어 있으면 어떻게 되겠습니까? 절대로 새로운 걸 시도하거나 뭘 하는 사람들은 나오지 않고 다들 화난 원숭이가 되는 거예요. 왜? 그게 찬물 끼얹는 거랑 똑같은 거거든요. 그래서 조직관리 부분에 있어가지고도 이거는 뭐 제가 정리를 했던 건데요. 옛날에 우리가 좋아했던 상사와 조직이라는 것은 어떤 직원이 제일 환영을 받았냐? 지시한 일을 완벽하게 수행하는 거죠. 일을 잘하는 사람. 원칙 질서가 지켜지고 조직 이게 잘 되는 것 같은데 안에 보세요. 조직 구성원들은 불만이 팽배합니다. 혁신 그리고 열정은 회사 밖에서 나온다고 얘기를 해요. 심지어는 회사 안에서는 절대 열정이 안 나오고 밖에 나오면 무조건 조그만 거 하나에도 막 흥분하고 좋아해요. 그리고 부하 직원 간은 적대적 관계를 형성합니다. 이상하게. 왜? 나랑 쟤랑 이렇게 해가지고 쟤만 승진하고 나는 빠지고 맨날 이렇게 되니까 심지어는 직급 체계를 다 없애라는 얘기도 나오죠. 괜히 나오는 얘기가 아니죠. 이것도. 그리고 업무 수행에 대해서 효과적 제안을 하고 싶어도 반대 입장에 놓인 사람들이 뭐라 그러면 특히 그 위에 사람이 그런 생각 갖고 있으면 나 자르면 어떡하지? 하는 두려움이 있어요. 이런 실직 두려움 때문에 적극적 제안을 안 합니다. 또 이런 어떤 기본적인 그 과거식 패러다임의 문제가 있죠. 제조회에서는 이게 좀 어느 정도 맞았어요. 처음에 시작할 때부터 조직 관리를 효율적으로 해가지고 조금이라도 생산성을 올리고 그로 인해 가지고 전체적인 단가를 떨어뜨려 가지고 매스마켓에서 경쟁하는 쪽으로 생각을 하면은 그거는 이제 뭐 테일러가 제일 먼저 그런 식으로 진행을 한 거니까 그거로 인해 가지고 현대 경영학이 관리 중심으로 진행이 되면서 물론 그런 거에 대한 이점이 있죠. 그렇지만 지금처럼 혁신과 그다음에 새로운 사고방식을 중심으로 하는 경제체계에서는 잘 안 맞는 거죠. 달라진 거예요. 좀 경쟁과 소비자 중심으로 간 환경 변화가 가져온 위기도 있습니다. 전에는 관리 시스템이 효율적이었어요. 지금 말씀드린 것 때문에. 근데 이게 지금 청산 대상으로 하는 거고 전에는 키우기만 해가지고 한꺼번에 많이 구매를 해서 단가를 떨어뜨리고 이런 쪽에 유리했었는데 지금은 경쟁에 유리한 형태로 바뀌지 않으면 소비자 중심의 형태로 바꾸지만 않으면은 이건 약간 오타가 있는데요. 그러면 안 되는 것이 된 거죠. 그래서 리더십은 문제 해결에 중심을 두고 어떻게 문제를 해결할 것인가 여기에 신경을 써야 된다는 말씀입니다. 이거 한번 테스트를 해보십시오. 재미있는 당신은 어떤 유형의 리더인가? 사람들마다요 이런 거를 공감하면서도 원래 타고난 천성이란 게 있어요. 천성이란 게 있어가지고 되지도 않는 사람한테 자꾸 하라고 그러면 그게 또 스트레스거든요. 그에 자기에 맞는 어떤 적절한 뭔가를 선택하는 게 필요한데 샬린리 같은 경우는 오픈 리더십을 바라보는 관점에서 두 가지 카테고리를 나눴습니다. 첫째는 일하는 방식에 있어가지고 원래가 협업을 잘하는 사람인 경우가 있고 네트워킹 잘하고 협업을 좋아하는 스타일의 사람이 있고요. 아니야 이거는 내가 끌고 가야 돼 하고 이렇게 인디비주얼하게 인디펜던트 독립성이 굉장히 강하고 스티브 잡스 같은 경우에 절대 저 위에 콜라보러티브 하지는 않을 것 같죠. 근데 의외로 콜라보러티브 했어요. 의외로 그 비전에 대해서는 굉장히 obsessive 했지만 예를 들어 자기 산업에 머물지 않고 컨텐츠라든지 여러 회사들을 만나면서 그들을 설득해내는 능력이 굉장히 뛰어났던 사람이에요. 그래서 자기의 팬으로 만들고 그들이 나를 서포트하게 만든 그런 게 굉장히 강했던 사람이기 때문에 그리고 바라보는 시각이 굉장히 조심스럽고 돌다리도 10번 100번 두들겨가는 사람들이 있어요. 이거 일단 안 될 것 같은데 된다고 보기보다는 일단 안 된다고 봐요. 이런 성향을 가진 사람과 이거 다 잘 될 거야. 무조건 이제 좀 낙관적으로 보는 이 두 가지 계열이 있죠. 그래서 만약에 협업을 잘하면서 협업은 잘하고 네트워킹은 잘하는데 뭔가 좀 염세적이라 그럴까? 좀 비관적인 어떤 시각을 가진 사람은 어떤 형태의 리더인가 하면 굉장히 조심스러운 테스터라고 부릅니다. 이것저것 해봐요. 시도는 많이 하고 사람들하고도 연결도 많이 하는데 질르지는 못하는 어떤 그런 스타일이죠. 독립적이면서 패시미스트면은 어떻겠어요? 이런 사람을 워리드 스캡틱, 걱정이 많은 회의주의자라고 불러요. 근데 이런 유형의 리더가 의외로 많습니다. 인디펜던트 패시미스트가. 반대로 인디펜던트 옵티미스트는 뭐냐 하면 막 굉장히 낙관적이고 막 떠들어요. 그래서 비전 제시도 하고 막 산으로 가는데
밑에서 약간 잡아야 될 정도의 사람 있죠. 이런 스타일의 사람들도 조직에 상당히 많아요. 가만 보시면은. 그리고 컬래버러티브 옵티미스트가 우리가 리얼리스트 옵티미스트라 그러는데 현실적인 낙관주의자예요. 그러면서 저런 유형의 리더가 성공하는 케이스가 많습니다. 리얼리스트 옵티미스트가 성공하는 케이스가 많아요. 애시당초 내가 리얼리스트 옵티미스트면 별로 걱정이 좀 덜해요. 아까 말한 오픈 리더십을 받아들여서 조직에 융화시키고 이런 걸 가기가 되게 쉽고, 리얼리스트 옵티미스트가 있는 조직은 그 조직 내에도 리얼리스트 옵티미스트가 꽤 많아요. 근데 문제는 대부분의 조직이 그렇지 않다는 거죠. 실제로 보면은 워리드 스캡틱은 그 경영자들 수준에서 가끔 있지만 그렇게 많지는 않고, 대부분은 저기 커셔스 테스터거나 아니면 트랜스페런트 에반젤리스트가 제일 많습니다. 요 양쪽이. 그러면 이 두 유형을 어떻게 저쪽으로 약간씩 변화시킬 수 있느냐가 키포인트가 되죠. 이쪽에서 이쪽으로 변화시키는 전략하고 이쪽에서 이쪽으로 변화시키는 전략이 같겠습니까? 다르죠. 그래서 그것들을 그 조직도 진단을 해보고 나도 진단을 해봐가지고 그에 맞는 적절한 정책과 내용들을 가져갔을 때 성공 확률이 더 높아진다 말씀을 드릴 수가 있습니다. 이런 거를 하기 위해서는 기본적으로는 이 여러 가지 움직이는 동력 있죠. 변화의 동력은 어디서 나오냐 하면 투명성과 진정성에서 나온다고 이야기를 합니다. 그래서 이거는 하버드 비즈니스 리뷰 2005년에 나왔던 거 제가 캡처를 한 건데, 위대한 리더십의 패러독스입니다. 진정성에 대한 이야기를 할 때 어떤 리더도 나 정말 진정성 있어 라고 얘기한다고 믿어주지 않아요. 진정성은 다른 사람들이 디파인합니다. 진정성이라는 것은 다른 사람들이 그 사람을 보면서 정의하는 거고, 근데 여기서 중요한 게 그렇다고 해가지고 남들의 평가만 바라봐야 되냐? 그게 아니에요. 상당 부분 내가 이걸 컨트롤할 수 있다는 것을 알 수 있죠. 어떻게 나의 진정성을 표시할 수 있을 것인가? 이게 이제 키포인트가 되는데, 제일 중요한 첫 번째는요, 가치에 대한 명확한 이해입니다. 나 자신이 도대체 왜 사업을 하고 있고, 이 회사는 무엇을 향해 가고 있으며, 이 조직은 무엇을 위해 존재하는가, 그리고 나는 이 회사를 통해 무엇을 얻으려고 하고 이 사회에 무엇을 공헌하려 하는가에 대한 명확한 진실된 뭔가가 있지 않으면 그것을 바깥으로 나갈 수가 없어요. 전부 다 우리 돈 벌기 위해 하는 건데 이게 얼마나 하급한 겁니까? 기업은 돈 벌어야 된다. 저는 이 말부터 빨리 없어져야 되는 생각이 들어요. 기업은 돈을 벌기 위해 존재하는 것이 아니라 회사라는 것은 사람들이 모인 집단입니다. 사람들이 모인 집단이 이 사회에서 영양분을 같이 섭취를 하면서 같이 자라가야 되는 거니까 얼마나 몇십 년 동안 지속 가능하게 이 집단이 유지될 수 있는가가 더 중요한 가치예요. 그러기 위해서 그렇기 때문에 우리가 CSR을 자꾸 얘기하는 거고, 사회 내에서 기업이 자라나는 거죠. 그리고 그런 거는 진정성 있게 바깥으로 표출돼야 되기 때문에 리더들이 이런 생각을 가지지 못하면 어느 누구도 그걸 갖다 인정하지 못해요. 그리고 작게 시작하는 게 중요합니다. 표시를 하는 거죠. 내가 이런 얘기도 하고 남하고 대화하는 노력도 하고 이메일도 보내보기도 하고 블로그를 쓸 수도 있고, 이런 작업을 통해 가지고 자신의 진정성을 진짜로 표현을 해요. 이거 제일 잘하는, 사실은 저는 나중에 진정성 있는 리더십에 대한 얘기를 한번 다시 써봐야 되겠다는 생각을 되게 많이 하는데, 진정성 있는 리더십 가장 대표적으로 잘하는 사람이 누가 있을까요? 소프트뱅크의 손정희 회장 같은 사람이에요. 그 사람 같은 경우에는 자기의 출신 성분에서부터 모든 것을 다 소명하게 얘기하죠. 그리고 핸디캡이 될 수 있는 것까지 얘기를 하고, 내가 왜 이 일을 하고 내가 왜 사는가, 그리고 그런 것들을 직원들과 함께 공유하면서 그 사람들을 똘똘 뭉치게 만들어요. 그로 인해 가지고 외부 사람들도 그를 지원하게 만들고. 스티브 잡스는 손정희 회장만큼은 아니지만 그래도 스티브 잡스도 서양 사람 치고는 굉장히 진정성 있는 리더십이라고 생각합니다. 어떻게 보면은 대의적인 측면이라 대장부적인 측면에서 봤을 때는 손정희 씨랑 비교가 안 되죠. 그렇지만 그 사람은 그 사람 나름대로의 어떤 직관과 뭔가를 가지고도 우리는 이런 세상을 만들어야 된다는 어떤 그런 거를 애플 직원들이 이야 많은 사람들의 주입을 하는 데 성공을 했죠. 그게 동양적 리더십으로 봤을 때는 또 마윈이라고 알리바바닷컴의 회장님이 있어요. 잭마라는 이름을 쓰는데, 이 사람도 정말 진정성 있는 리더십의 대가 중에 한 명입니다. 이제 우리나라에서는 그 마윈 책이 불광불급이라는 책으로 아마 번역돼서 나온 게 하나 있는데, 이 사람 같은 경우에는 서양하고 완전히 다른 리더십을 해요.
무협지 리더십이에요. 무협지 리더십. 처음에 시작한 18명의 항주 출신 자기 고향의 18명이 계속 그 사람을 따라다니면서 호위무사처럼 일을 하고 동료들 이하 바깥에 있는 사람들도 화산농검이라 그래가지고 소호농검이라 그래가지고 다른 라이벌 회사들을 다 컨택을 해서 중국의 미래를 이야기하는 어떤 그런 것들 진행을 시키고 자기가 제일 좋아했던 김용, 영웅문 쓴 사람이죠. 그 사람한테 사회를 맡겨가지고 이야기를 하는 굉장히 동양적 리더십을 보이는 사람인데 이런 사람들은 대단히 진정성 있는 리더십을 가지고 있는 사람들이에요. 그리고 투명성이라는 것은 모든 것을 보여주고 말하라는 것이 아니죠. 전략적으로 이야기를 하고 주어진 전략에 대해서 사람들한테 업데이트된 정보를 제공하고 내가 고려하고 있는 옵션, 앞으로 우리가 무엇을 할 수 있고 더 잘할 수 있다. 반대로 실제로 가지고 있는 챌린지, 도전은 무엇이 있고 잘못하면 이런 식으로 꺾어질 수 있고 나빠질 수 있다. 이런 걸 알고 그에 대한 의사결정 과정을 공유하면 여러 가지 부분을 해결할 수가 있습니다. 국내 대기업들 이걸 진짜 못하고 있어요. 솔직히 말해서. 그리고 그 사람들의 생각이 도대체 어떻게 흘러가고 있는가에 대해서 의문을 가지는 사람이 내외부에 너무 많습니다. 예를 들어 이 기업에 우리가 종사를 하고 있으면 그 해당 기업이 어떤 방향으로 흘러갈 것인가에 대해서 고민을 많이 할 텐데 이게 과연 진짜 회사를 위해서 저 사람들이 이런 결정을 내렸을까? 아니면 자기 개인의 사욕을 위해서 하는 것일까? 과연 이 결정은 어떤 상황으로 나오고 각종 시나리오를 다 쓰게 돼 있어요. 그래서 그런 부분들에 대해서 정말로 그 조직을 정말 우리들이 같이 이 길로 가야 된다는 것을 느낄 수 있게 해주는 기업은 강한 기업이 되는 거고 그렇지 않은 기업들은 생각보다 그 결속력이 떨어지면서 국민들한테도 멀어지고 직원들한테도 멀어질 가능성이 많죠. 이제 3세 경영 쪽으로 많이 들어가기 때문에 더더욱 그런 것들이 굉장히 중요한 이슈로 자리를 잡게 될 겁니다. 이제 델하고 베스트바이 얘기 잠깐 드리고 마칠까 하는데요. 델 같은 경우에는 델 헬이라고 아주 유명한 사건으로 곤욕을 치렀어요. 뭐냐면 델의 그 서비스가 형편없다. 그래서 제프 자비스란 블로거가 그에 대한 글을 썼어요. 쭉. 이거 전화했더니 얼마나 불친절하고 뭐 어쩌고 이 글을 썼어요. 그 글이 그냥 그것만 써고 말았으면 좀 나았을 텐데 비슷한 동병상련의 느낌을 가진 사람이 너무 많았던 거예요. 그래서 그 밑에 댓글이 막 달리더니 이제 나도 트랙백이라고 해서 연결글로 해가지고 자기 경험들을 이제 사람들이 그냥 릴레이로 쓰기 시작을 했어요. 누구는 나는 이런 경험이 있다. 나는 이런 경험이 있다. 해가지고 글이 쫙 퍼져나갑니다. 그때부터. 그때 이제 이 로고도 만들어져요. 또 글이 또 델이라는 회사가 그 헬, 지옥하고 발음이 비슷해가지고 델 헬 이렇게 써버리니까 델은 지옥이야 이렇게 되잖아요. 그러니까 이제 갑자기 굉장히 위상이 추락을 하기 시작합니다. 이 상황을 갖다 보다가 사실 마이클 델이 델 창업하고 2000 몇 년이지? 하여튼 좀 은퇴를 했었잖아요. 자기는 이제 손 떼겠다. 그래서 이 사건이 터지면서 정영에 일선 복귀를 합니다. 마이클 델이 굉장히 대단한 사람인 건 확실해요. 그러면서 자기가 직접 그에 대한 반응도 하고요. 임원들이 그거에 대한 커뮤니케이션을 하도록 보도 통제를 하는 게 아니라 직접적인 질문에 대한 하나하나 답을 다 달기 시작해요. 진짜로. 그리고 엔지니어들이 너 이거 네가 답해 해가지고 그 관련된 걸 이야기하고 이렇게 되면서 체계가 바뀌기 시작해요. 회사가. 체계가 바뀌기 시작하더니 점점 이 델헬 사태가 되게 진정이 되기 시작했어요. 그리고 심지어는 처음에 그 블로그 썼던 제프 자비스를 자기 회사에 불러들여가지고 그 몇 년 뒤에는 보여주니까 제프 자비스가 그때 감동했죠. 가장 나빴던 회사가 가장 좋은 회사가 됐다. 이런 그 커스터머 서비스 부분에 있어가지고 여기에서 이제 자신을 얻어가지고 나온 게 바로 이 아이디어 스톰이에요. 이게 델에 대해서 새로운 그 제품이나 개선해야 될 점 같은 것들을 일반 사람들이 낼 수 있도록 아주 잘 만든 플랫폼을 내놓기 시작을 했어요. 이게 수천 개가 올라오는데 한 달에 한 100개 정도는 실제 픽업을 해가지고 적용을 하고 적용된 내용들을 다 알려줘요. 올린 사람들한테. 예를 들어 무슨 플로피가 이렇게 돼서 여기 되게 나쁜 것 같은데 이거 바꿨으면 좋겠다 그러면 그걸 픽업을 했으면 그거 개선한 제품에 대한 사진과 함께 이 제품이 나와요 하고 그 사람한테 알려줘요. 그럼 고객 입장으로 얼마나 좋겠습니까? 내가 제안했고 내가 이렇게 했으면 좋겠다고 생각했던 걸 얘네가 진짜 고쳤어. 쟤는 정말 우리를 알아주는구나 이런 느낌이 들죠. 그게 모두 100% 응답을 하는데 실제 황당한 게 많대요. 황당하고 뭐 있을 수 없는 제품을 만들어 달라 그러는 케이스도 있고
막 그런데 3% 정도는 실제 적용을 한답니다. 실제 적용 확률이 한 3% 정도 돼요. 이게 큰 성공을 거두면서 고객들에 대한 이제 열성 지지 팬들이 좀 생겨나니까 이거를 사내로 가져왔어요. 그게 엠플로이 스톰이라는 거예요. 사내에서도 내부의 열성적인 직원들이 뭔가를 할 수 있을 것이다 라고 생각을 하고 이걸 밀어붙여 가지고 진행이 된 케이스인데, 델은 몇 년 아주 짧은 그 해 안에 이런 것들을 해냅니다. 이게 아마 CEO이자 오너가 굉장히 커다란 드라이브를 걸었기 때문에 그런 것 같고요. 그에 비해서 베스트바이는 블루 셔츠 군단이라고 부르는데, 애시당초에 회사의 태생 자체가 혁신에 그냥 들어가 있는 회사예요. 이 회사는 원래 미네아폴리스, 그러니까 미네소타에서 출발한 로컬 샵이었거든요. 이 그냥 전자제품 조그만 거 팔던 회사예요. 그 조그만 거 열었던 이 회사가 토네이도가 쓸고 가면서 망할 지경에 처해져요. 제품들도 망가진 게 많고. 이거를 바깥에 내놓죠. 그러면서 사업 방식을 바꿉니다, 얘네들이. 그리고 굉장히 싸게 팔면서 이 제품들을 사가는 사람들은 베스트바이를 한 거다 해서 베스트바이로 이름을 바꾸기 시작을 해요. 바꾸고 거기에서 굉장한 인기를 끌면서 전 미국을 좌지우지하는, 지금 삼성전자 같은 데에서 제일 중요하게 세일즈에서 생각하는 것 중에 하나가 베스트바이의 어느 위치에 우리 그 텔레비전이 올라가게 할 수 있느냐, 이거가 지금 굉장히 중요한 딜 포인트라고 그러더라고요. 그만큼 베스트바이의 상징적인 역할이 커요. 처음엔 소니, 파나소닉이 있던 자리를 삼성전자가 그 자리를 갈아치운 게 우리나라에도 뉴스가 많이 됐었죠. 그런 정도의 파워를 가진 회사인데, 회사 직원들 자체가 애시당초에 이렇게 혁신적이에요. 혁신을 받아들이는 걸 되게 좋아하고. 그래서 그 내부 직원들이 알아서 막 바꾸기 시작을 해요. 소셜 테크놀로지가 뜨니까 각자 이렇게 트위터 같은 데 계정 개설하고 막 답변을 하다가 그 중에 한 엠플로이 좀 위에 있는 사람이 12포스라는 프로그램을 만들었어요. 그게 뭐냐 하면 사람들의 그 계정들을 델의 대표 계정 하나로 동시 접속할 수 있게 만든 거예요, 프로그램으로. 그러면서 직원들 중에 12포스 답변하고 싶은 사람은 누구나 해봐라. 수천 명이 자원해가지고 거기 지금 상시 대기하고 있는데, 질문이 올라오면 그 질문 제일 잘하는 사람이 저건 내가 답변할 수 있는데 바로 답변합니다. 그러면 12포스를 통해 답변이 나가요. 바로 시스템을 만든 거예요. 그러니까 어떤 일이 벌어진 거냐, 고객 지원 디파트먼트가 우리는 없다 이렇게 표현해요. 왜? 전 직원이 고객 지원하거든, 이렇게 얘기를 합니다. 전 직원이 고객 지원한다. 그리고 스파이란 프로그램을 돌려가지고요, 베스트바이라는 키워드가 들어간 트위터나 블로그나 이런 내용들을 그 회사 전역에 다 깔아놨어요. 디스플레이와 함께. 그러니까 실시간으로 우리 회사 단어 들어간 게 계속 올라가요. 이렇게 이런저런 얘기가. 그러면 다니면서 임직원들이 다 보죠, 같이. 이런 얘기가 돌고 있었냐? 이런 얘기가 돌고 있었냐? 그러면서 어떻게 개선하지? 이렇게 되는 거예요. 그런 식의 어떤 문화가 자동적으로 형성이 된 회사입니다. 굉장히 다른 극단의 회사죠. 보통은 이것들이 연결되기가 어렵기 때문에 상당 부분 우리가 관리를 해야 되는 부분들이 있지만, 확실한 거는 조직 특성에 맞는 어떤 여러 가지들을 해볼 수가 있다는 겁니다. 그래서 오픈 리더십을 받아들이려면 오픈 리더가 돼야 되는데, 오픈 리더는 촉매자입니다. 그 사람들이 조직 내부의 오픈 리더를 찾아내고 그들이 그런 리더십을 발휘할 수 있도록 도와주는 것이 가장 중요하고요. 특히 목표와 비전을 공유하고, 그리고 장애물을 없애는 것. 사람을 처음에 고용할 때부터 컬처가, 문화가 우리하고 맞는 사람들을 고르고, 단순히 일 잘하는 애를 고르는 게 아니라 커뮤니케이션을 잘하고 그런 어떤 협업적인 정신을 가지고 올 수 있는 사람들을 처음부터 뽑고요. 그 다음에 개방을 잘할 수 있도록 지원하는 문화를 만들고, 그 이상으로 중요한 건 방해하는 장애물을 제거하고, 그리고 마지막으로 위험을 감수할 수 있도록 용기를 붙잡고, 실패를 한 이후에는 그 사람들이 제일 잘 자란다 그랬잖아요. 회복을 할 수 있도록 도와줘야 돼요. 너는 네가 잘못한 게 아니다. 네가 잘못한 게 아니라 이 일이 실패한 거고 네가 나쁜 놈은 아니야. 범죄와 사람은 구별하라 그랬잖아요. 그거하고 같아요. 그래서 그 사람들이 다시, 물론 애시당초에 회사에 대한 애정도 없고 나쁜 짓 하려고 했던 놈들은 잘라야죠. 그렇지만 그렇지 않은 케이스의 사람들 같은 경우엔 회복할 수 있도록 도와주는 시스템이 우리 조직에 굉장히 많이 필요합니다. 마지막으로 제포스라는 회사 이야기 드리면서 끝내겠습니다. 제일 이제 혁신의 극단에 가 있는 회사라고 말씀을 드릴 수가 있는데, 온라인으로 신발 파는 회사예요. 아마존에 인수합병됐습니다.
토니 시에라고 이 친구가 딜리버링 해피니스라는 책을 썼는데 굉장히 좋은 책이에요. 미래의 기업 문화에 대해서 어느 누구보다 잘된 것이 책이라고 저는 봅니다. 그 책도. 이 회사의 10가지 핵심 가치는 이 친구가 동양 사람이에요. 대만계인데 역시 그게 좀 녹아납니다. 저는 봤을 때 요즘엔 동양적 리더십이 앞으로 세계를 좀 다시 갈 수 있을지도 모르겠다는 생각을 요즘 많이 하고 있는데요. 첫째는 서비스를 통해 와우 경험을 선사한다요. 나뿐만 아니라 모든 사람들이 와 하고 할 정도의 어떤 감동적인 것들을 가라는 거예요. 두 번째는 변화를 적극 수용하고 추진을 합니다. 변화가 있으면 일단 무조건 하고 보는 거예요. 일단 트라이는 한다. 안 되면 말고. 그래서 요즘 유명한 말 중에 하나가 think big, 크게 생각하고 start small, 작게 시작하고 delivery quick delivery, 빨리 전달해라. 이게 이제 굉장히 중요한 부분이. 그리고 fast fail이라는 표현까지 쓰죠. 그리고 빨리 실패해라. 실패할 거면 그에 대한 리소스가 많이 줄어들었기 때문에. 그리고 세 번째가 되게 재밌어요. 재미와 약간의 희한함을 추구한다. 회사에 다니는 것이 재밌어야 되고 회사가 집 같고 집이 회사 같고 그렇게 만들어주고, 그리고 그러려면 재미가 있으려면 희한한 사람이 많아야죠. 그래서 엉뚱한 복장을 하고 오거나 엉뚱한 말을 하는 애를 박수를 쳐줘야 돼요. 그러니까 이상한 놈들이 넘쳐나게 만든 거예요. 안에 일부러 쟤 이상한데 이렇게 해서 왕따시키는 게 아니라 반대로 갑니다. 반대로. 그리고 네 번째는 모험 정신, 그리고 독창적이고 열린 마음을 유지하고 성장과 배움, 적극적인 의사소통, 그 다음에 긍정적인 팀적 의식과 가족 정신. 이게 또 중요한데 뭐냐 하면 개인사들을 되게 많이 챙겨요. 실제로 뭐 누가 실연을 당했다라든지 이러면은 그게 그 조직의 아픔인 거예요, 같이. 그래서 다 같이 아파해주고 다 같이 뭐 하고 이런 걸 통해 가지고 가족보다 이 사람들이 나를 더 챙기네. 어떤 이런 분위기를 만들어 주도록 하는 거죠. 그리고 열정적이고 결연한 태도, 맨 마지막 보시면 딱 그 느껴지죠. 겸손한 자세를 가신다가 핵심 가치에 들어가 있어요. 겸손이 들어가 있어요, 겸손이. 그래야 우리 내부적으로도 그렇고 바깥에도 그렇고 이런 걸 얻으니까 아마 서양 사람이었으면 이게 10번째는 안 들어갔을 것 같아요. 제 느낌에는. 마지막인데요. 기본적으로 우리 회사라는 것, 기업이라는 것, 그리고 사회, 그 개인 모두 행복하게 다 잘 살려고 있는 거 아닙니까? 제일 중요한 건 내가 행복해야 되고요. 어떻게 내가 행복하게 살 수 있는가? 나의 행복, 그 다음에 우리 직원들의 행복, 그리고 고객의 행복을 극대화하는 방법을 찾는다면 그것은 결국 이 기업이나 우리들이 오랫동안 서스테이너블하게 잘 살 수 있는 원동력이 될 것이고, 그런 차원에서 모든 미션이나 이런 것들을 재정립하는 그런 어떤 변화가 필요한 시점이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 네. 마치고 이거는 제 트위터 아이디고요. 밑에가 제 블로그 주소인데요. 경영 부분 같은 경우에 오픈 리더십 말고도 미래의 경영과 관련된 여러 가지 글들을 제가 써놓은 것들이 있으니까 시간 내시면 가셔서 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘 제가 질문 드리고 싶은 것은 새로운 미래의 어떤 시스템 변화 위기 어떤 이런 상황에서 중요한 것은 아까 소프트 엔진이라고 말씀을 드렸는데 그것을 조금 더 구체적으로 좀 설명을 좀 부탁드립니다. 좀 개인적인 얘기라고 말씀을 하시면은 항상 그 아까 전에 말씀드린 거하고 다른 얘기는 아니에요. 그러니까 언제나 그 유연하게 새로운 것들을 받아들일 준비가 돼 있는 거죠. 그러니까 이런 거죠. 제가 이런 공부를 하게 된 것도 마찬가지인데 사람들마다 태도가 다른 것이요. 내가 모르는 거를 얘기를 하는 사람들이 있죠. 그리고 내가 전공하지 않은 분야에 대한 관련된 것에 간단 말이에요. 그러면 이제 사람이 태도가 크게 둘로 나뉩니다. 첫 번째는 저건 내 분야가 아닌데 하는 사람이 있고요. 두 번째는 되게 재밌네, 저것도 공부해봐야 되겠는데 하는 사람이 있어요. 저 같은 경우에 후자에 들어갑니다. 그러니까 내가 잘 모르는 것이 있는데 새로운 재미있는 얘기를 하면 그걸 가서 또 찾아보고 그에 대한 것들을 공부를 하죠. 그러면 모든 학문은 다 있고 모든 사회는 우리가 다 있어요. 그래서 개인적으로는 통합적인 사고를 하고 가능한 한 다양한 여러 가지 지식을 받으려고 노력을 하는데 그런 자세가 이제 저한테는 제일 중요하게 생각을 하고 있는 겁니다. 소통과 마케팅에 있어서 어떤 네트워크의 중요성, 네. 그리고 오픈마인드한 의사결정, 리더십 뭐 굉장히 잘 들었고요. 100% 공감합니다. 근데 네. 저는 이제 대학교에서 의사결정에 관해서 이제 강의를 하고 있기 때문에 저는 의사결정에서 가장 중요한 것은 첫 번째 뚜렷한 목적의식,
리더십과 창의적 아이디어, 그다음에 오픈 마인드를 전제하는 소통, 그다음에 변화를 이루는 통찰력, 마지막엔 행동으로 옮길 수 있는 결단력이라고 생각하거든요. 네. 근데 어떻게 보면 이 오픈 마인드를 전제하는 네트워크 이런 것들이 어떻게 보면 다른 것들하고 물론 보완적 관계이기는 하지만은 네. 창의적 아이디어라든가 변화를 이루는 통찰력이라든가 행동을 옮길 수 있는 결단력을 저해하는 요소로도 많이 작용할 수 있거든요. 네. 실질적으로 물론 이제 통상적인 조직에서 경영 관리하는 입장에서는 굉장히 중요한 요소지만은 어떤 새로운 사업을 한다거나 어떤 중요한 결정을 한다거나 할 때는 이런 것들이 큰 방해 요소가 됩니다. 네. 우리나라에서도 정말 중요한 결정, 네. 뭐 고속도로를 논다거나 뭐 포철이라든가 조선소라든가 반도체를 결정할 때 그 당시에 모든 지식인 전문가들이 다 반대를 했거든요. 네네. 그래서 이것은 어떤 통상적인 어떤 큰 굴곡이 없는 상태에서 좋지만 정말로 독창적이고 창의적인 아이디어를 하려면은 네. 이와는 정반대된 몰입이라는 요소도 상당히 중요한데 그걸 어떻게 조화시키는 건지 네. 그런 방법이 혹시 있다면 뭐 예. 그래서 여기에서도 나오는 얘기지만 산업별로 상황별로 적용되는 방식은 달라져야 된다는 얘기가 그래서 나오고요. 전에는 이제 그라운드 스웰 얘기할 때 하고 오픈 리더십을 얘기할 때 달라진 것 중에 하나가 이제 그런 건데 이 오픈 리더십도 지금 일반적인 원칙에 대한 말씀을 드렸지만 그 안에 들어가 있는 수많은 사례들을 보면은요. 어떤 기업에서는 이 작전이 전혀 먹히지 않고 어떤 산업에서는 이게 좋지 않은 경우도 있고 어떤 산업에서는 이게 훨씬 더 잘 먹히는 경우가 있고 그 다음에 케이스별로 이런 때는 이렇게 하고 저런 때는 저렇게 해야 되는 케이스가 있어요. 예를 들어서 시스코 같은 경우에는 보면은 존 체인버스가 CEO 들어온 다음에 거의 8년 가까이 조직 바꾸는 작업들을 하거든요. 왜냐하면 제조업 같은 경우에는 기본적으로 타이트한 매니지먼트가 가지 않으면 불량률이나 이런 문제 때문에 기본적으로 회사에 해를 끼칠 수 있는 부분들이 있거든요. 그러니까 한꺼번에 바꾸기보다는 언로를 뚫으면서 그에 대한 피드백은 가되 관리 시스템은 적용을 하는 느리면서도 굉장히 좀 뭐랄까 그 회사에 좀 적합한 형태의 그 변화를 추구를 해요. 그런 경우라든지 아니면은 인도 국립은행 같은 경우에는 직원이 20만 명이 넘는 어떤 그런 조직인데 이건 서비스 중심으로 개혁을 할 때 오프라인 프로그램을 중심으로 해가지고 사람들이 그 직접 할 수 있는 엠파워먼트라든지 이런 걸 주는 방식의 거를 도입을 하는 방식을 쓰거든요. 그러니까 조직의 형태와 그때의 상태, 시기, 그리고 자원의 형태 뭐 이런 거에 따라서 상당히 다른 접근 방법을 취할 수 있다고 생각이 들어요. 그리고 특히 사업을 갖다 완전히 전환한다거나 이런 어떤 부분에 있어서는 그 시기에는 정말 어찌 보면은 좀 빅 디시전이 내려지는 어떤 통찰력이 필요하겠죠.